bringing together Vedic sciences and modern sciences to understand the nature of reality in a better way and for the benefit of whole creation. India International Science Festival. The series of India International Science Festival is an integral part of India's long-term vision in developing and widening the spectrum of scientific temper in India and abroad. It's a platform together to showcase Vedic science's contribution in the field of science and technology, motivate the young scientists to find solutions to the burning issues of our society. To transform society, Vibha has created 8 initiatives like Wisdom Circles for Bharat's inner development. The aura of this movement makes it Swadeshi to the core. Igniting Minds, an online video interactive project where eminent scientists and technocrats share their expertise and experience to inspire and guide our students in the right direction. Tech for Seva, an integrated platform that aims to solve complex social problems through innovative use of technology. It is the facilitator for social change in 4 major areas like health, education, environment and livelihood. This initiative resulted in quality education, reduced drudgery, enhanced income and better quality of life. World Ocean Science Congress. Vibha flagship programs on ocean sector. This program has immense potential to resolve overlapping contemporary issues and problems, most of which need holistic interventions. Technical Education Augmentation Mission. They aggregate innovations in technical teaching learning techniques with the quantification of their effectiveness in imparting education. This mission aims to create a connect between students, faculties, society and industry. Global Indian Scientists and Technocrats, an autonomous platform created by Vijnana Bharati to link global Indians with the underprivileged 40 crore masses in the country, mostly residing in more than 3 lakh villages. Global Indian Scientists and Technocrats was officially launched by Dr. APJ Abdul Kalam to bring back the glory of bright and shining Bharat. Vibha has conceived Learn in India in line with our Prime Minister's ambitious Make in India proposal to generate more revenue for the country. We send a lot of people to study across the world, but can those students or even the students from the advanced countries come to India for learning? So we have created a movement called Learn in India. Science India. An alarmingly decreasing number of students opting for diverse science streams as a career made Vibha to take an initiative with NCSTC to give the right direction and guidance to Indian students through a virtual science portal. Science India Forum, formed with the vision to foster scientific excellence by capitalizing on the scientific and technological synergy of India and the Middle East. Science India Forum is successfully organizing Sastra Pratibha contest and other activities since 2004 for students on regular basis. Industries, innovators, entrepreneurs, facilitators and academia. A unique initiative to create a connect between students, faculties, society and industry. Vibha has multiple independent entities working in direction to manifest the better tomorrow. Shakti. Vibha admires women power. With the great desire and determination for using women force of India, Vibha created an association Shakti for social empowerment of women based on Indian culture and to uphold the sanctity of Indian womanhood. World Ayurveda Foundation. Patronized by 46 countries across the globe, it's a platform for all the stakeholders in the Ayurvedic fraternity to collaborate, share and propagate Ayurveda around the globe. World Ayurveda Foundation aims to support research, healthcare programs, clinics and sanatorium, documentation, organizing seminars, exhibitions. World Ayurveda Foundation organizing World Ayurveda Congress since 2002 and so far touched over millions of people. Om Shankham Chakram Jalokam. World Ayurveda Foundation is a platform to take Ayurveda to the world for all its benefits to mankind.
National Ayurveda Student and Youth Association, NASYA. NASYA was formed with the vision of bringing students and youths of Ayurveda together and motivating them to do research, practice and propagate Ayurveda. International Institute of Waste Management, IIWM, is a not-for-profit organization was established in India as a Ministry of Science and Technology project at Bhopal in the year 2009. Today, IIWM is affiliated to and supported by the Scientific and Industrial Research Organization, Ministry of Science and Technology. IIWM works with the vision to minimize waste generation, to optimize waste reuse and recycling potential, to maximize conservation of materials and energy resources, to minimize pollution, health hazards and environmental distress, and to be technologically sound, socially compatible and financially affordable. IIWM has several flagship projects which are being executed across the country. Aryavarta Vigyana Abhyudaya Foundation, to facilitate and promote skilled activities across the country by governmental and non-governmental organizations, a not-for-profit company named Aryavarta Vigyana Abhyudaya Foundation by Vigyana Bharati. National Environment and Energy Development Mission. National Environment and Energy Development Mission was formed with an objective of foster innovation of technologies, finding sustainable solutions on energy and bringing together technologists, policymakers, commercial organizations and entrepreneurs to facilitate its implementation. Today, Vibha is the largest scientific movement in the nation. व्हिडिओ स्टॉप करूया आता. ओके. Am I audible? Wait, sir. Yes, you are audible. ओके. नमस्कार. गुड इवनिंग वन एंड ऑल. मैं आप सभी महानुभावों का स्वागत करता हूं. टुडे we are here to listen altogether different topic. In general, people talk about Bhabha Atomic Research Center, BARC. They simply say that it is a bomb factory. I myself have experienced this. Many visitors ask me, पण मला सांगू द्या श्रोते हो, it is a multidisciplinary institute. आता इथे पश्चिम बंगाल पासनं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड अशा वेगवेगळ्या प्रांतातले लोक असल्यामुळे मी महिंग्लिश भाषेत बोलणार आहेत. मराठी, हिंदी, इंग्लिश. I will switch from Marathi to Hindi to English. मैं हिंदी, इंग्लिश और मराठी में बोलूंगा. Everybody will feel that program is for me. In BRC, we have expertise in various fields. Field in the sense that खेत, शेती, that too. आज हम लोग बीआरसी ने विकसित किए कुछ ऐसे नवाचारी तंत्रों के बारे में जानेंगे. आपल्याशी महाराष्ट्रातील विविध भागातील लोक जोडले गेलेले आहेत. वेगवेगळ्या प्रांतातले लोक जोडले गेलेले आहेत. कोकणातील आहे, उत्तर महाराष्ट्रातील महाविद्यालय जोडले गेलेले आहेत. I have students from Devruk College, Atle Sapre College from Devruk, KKW College Pimpalgaon Baswant, Neminath Jain College Chandwad, Swami Vivekananda College Chembur, Satay College Parle. All these people are there. Without wasting much time, I request
Vijnana Bharati Konkan Prant President to give his welcome address and introductory remarks. Professor S.D. Sawant, sir, please. Hello, Namaste everyone. I hope I am audible. Namaste. Jainji. Yes, you are audible. I welcome all of you to today's program of Vigyan Bharati, Konkan Prant. Konkan Prant is a very active Prant of Vigyan Bharati, and we are arranging so many activities under this banner. As a part of our series of activities, today we have arranged a lecture by Mrs. Smita Muley on appropriate technologies for rural and suburban enterprises. Now, this topic is very apt to the objectives of Vibha. Now, Vibha came into existence and we are existing now for the main objective of spreading and exploiting science in our society by taking inspiration from our history and culture and meeting our real current challenges and needs. Now, there are many organizations dedicated to science in our country, catering to different groups and subjects. Subject-wise, there are organizations. For example, I was associated with our chemistry group, chemistry teachers group. I was associated with Indian Chemical Society. So there are so many organizations. The question comes, then what is so special about Vibha? But Vibha distinguishes from all these organizations due to the above objectives. We have now added another dimension to it, which is Atmanirbharata. Some unique features of our country are often forgotten when we talk about the use of science. For a country like ours, which has a very long history of millennia of gradual development in all fields of human activities, it is bound to have a treasure of knowledge, which some number of times we are forgetting or we take it for granted perhaps. Unfortunately, because of being ruled by foreign powers for a long time, and these powers were totally different to our cultures and interests, Indian thought was suppressed for a long time. Vibha has taken up the cause of reconnecting us with this bright trail of ours. We are connected and we would like to remain connected with the heart of our country. We emphasize learning and practicing science with spirituality and ethics. And this is, I call as an Indian thought. Now it will be appropriate here to say a few stanzas from very famous Kathopanishad, which I like, I chant it always. In Kathopanishad, it is said that Yastu Vijnanavan Bhavati Samanaskas Sada Shuchihi Satu Tat Padam Apnoti, means the one with knowledge and being endowed with a controlled mind, he can attain that goal. And again it reiterates that by saying that Vijnana Sarathiri Yastu Manah Pragravan Naraha Sa Apnoti Param Padam. The man who has as his charioteer knowledge and has mind as a rein, lagam, he attains the highest place. So this I call as the Indian thought, and Vibha precisely doing that, which is quite different from all other organizations. We organize many programs at national and Prant level with these objectives. Our flagship program Vidyarthi Vigyan Manthan is one such effort to connect with the thought, where we wish to acquaint our children with our scientific heritage and inculcate scientific temper. And I learned that last year more than 1.5 lakh students at the standard 6 to 11, 11 appeared for this test. We have Shiksha Shilpi program, which was launched on 5th of September, where we would like to train and orient the trainers, that our teachers. We appeal to our scientists, particularly young scientists, young graduates, PhDs, not to remain confined in narrow activities for material gains, but identify grassroots problems and work together for the development of our country, starting from small villages. Today, Madam will be explaining many such relevant and appropriate technologies developed by BRC under the program AKRUTI. At the end, I appeal to all of you to come forward and connect with this movement called Vibha by taking life membership. Tell your friends, philanthropists, like-minded people, organizations having parallel interest to join us
in our mission. Please visit Vigyan Bharati website to get acquainted with all our activities. Just now you have seen in this small video that how many different activities Vibha is engaged in. Suggest us what we should undertake and also tell us what you can offer from your side in this Vigyan Yagya. With this, I am closing my address. Dhanyosmi. Thank you very much, sir. Just to add few lines, what Professor Samant has said, at the extension of VVM, Vidyarthi Vigyan Manthan, this year we have come up with a unique nationwide mega experiment. It is said that we are or what we eat and not the exact statement. The mega nationwide experiment is a novel endeavor of VVM. It's an experiment based on the food habits of the student, nutrition value of the food, and its environmental impact. And all that data will be collected, and that data will be analyzed and used for some policy decisions. Without wasting much time, in fact, there is one more program, as Professor Samant has already mentioned, Shiksha Shilpi. In that program, teacher, who is the backbone of this education system, we are training them for new trends in education, particularly science education. And for last 2.5 months, we have regular weekend programs of eminent speakers and experts in that field. About 2,000 teachers have registered for that, and average attendance is about 1,500 plus. So I request the teachers to participate in this endeavor. Now, without wasting much time, I will request Anupama Kulkarni ma'am to introduce today's speakers. Over to Anupama Kulkarni ji. धन्यवाद जोशी जी. It is an immense pleasure to talk about AKRUTI, which we are all going to listen from the experts. AKRUTI stands for Advanced Knowledge and Rural Technology Implementation Initiative. It is an initiative of Bhabha Atomic Research Center, and we have three speakers today. Srimati Smita Mule Madam, she is the principal coordinator for AKRUTI, and she is heading the AKRUTI Technology section of BARC. She has experience of 34 years. She is an electrical engineer from Vishweshwaraya National Institute of Technology, Nagpur. She joined BARC in 1984-85 as a trainee officer. Srimati Moe Madam is amongst the initial team members of the program AKRUTI. The program AKRUTI is created for supporting rural entrepreneurship. Her area of specialization has been in developing methodologies for accelerating AKRUTI program and its promotion through demonstration, mentoring, workshops, and social outreach programs. She has experience of more than 20 years in transforming 40 plus different types of technologies developed by BARC and DAE in different areas such as advanced instrumentation, engineering, nuclear instrumentation, laser, water, food, agriculture, health, medicine, like that. Under her leadership, more than 80 rural technopreneurs have been provided perpetual licenses in concessional cost for fabrication of technological product under AKRUTI Tech Park for deployment in rural sector. She, with her team members, has been honored twice by DAE Group Achievement Awards for excellent contribution in AKRUTI. She has number of publications to her credits and delivered many invited talks. Then we have another speaker, Shri Gajendra Kulkarni. Shri Gajendra Kulkarni is a MSc in Environmental Science. Presently, he is working as a project executive officer in an NGO known as Maharashtra Knowledge Corporation Limited, MKCL, in Pandharpur, Solapur district. For past 10 years, he is closely associated with BRC's AKRUTI program. He himself has initiated 8 AKRUTI centers in rural areas.
He has deployed BRC technologies in more than 30 villages by using village human resources. So this is the excellent example how a villager is transforming using human village resources for the development of rural area. Mr. Kulkarni successfully carried out some customized modifications on some of the original models, which he is going to talk about us today. He is a resource person in number of areas like water, wastewater, oil testing, organic farming. He has successfully conducted some research in the field of fruit and vegetable drying as well. He is associated not only with BRC's AKRUTI program, but he has also gained a lot of knowledge with respect to methodologies when he has associated with number of institutions and organizations like Marathwada Krishi Vidyapit, National Institute of Agriculture and Marketing, Jaipur. In collaboration with Pani Foundation, he is providing services for soil detection to 75 talukas and 4,000 villages. I will not be exaggerating if I say that Sri Gajendra Kulkarni has played a key role in providing knowledge and technology-based actionable solutions to villages for its sustainable socio-economic transformation through MKCL, his company he is working in. Then we have one more speaker. He is Sri Parmeshwar Mali. He is an excellent example how a student is turned into entrepreneur. Sri Parmeshwar Mali, he completed his BE from Vittal Education and Research Institute, known as Sweri College in public, like it is in Pandharpur. He did his BE in 2013. He then joined as a project assistant officer for DAE Outreach Center, in particular for the project Information and Communication Technology Enabled School Education in rural areas. This rural area is around 15 to 20 kilometers from National Knowledge Network's node. He worked on AKRUTI technologies with MKCL Knowledge Foundation. He participated in many national level competitions for software coding during his studies. In 2018, he started a techno consultant company known as PTPL with aim to carry on activities promoting to AKRUTI technologies, manufacturing, and create job opportunities for village youth. As a director PTPL, Shri Mari has determined to demonstrate, deploy, and adopt AKRUTI technologies to village requirements to create sustainable and income generating activities for villagers in their villages. With this brief introduction, I request to start Srimati Mule Madam to unfold AKRUTI technologies to our eagerly waiting audience. Over to you, Mule Madam. नमस्कार. सर्वप्रथम विज्ञान भारतीचे खूप खूप आभार ही आम्हाला अपॉर्च्युनिटी दिल्याबद्दल. आम्ही तिघही जे आज इथे गोळा झालेले आहोत ते एक युनिक कॉम्बिनेशन आहे. BARC मध्ये डेव्हलप झालेल्या टेक्नॉलॉजी या गावापर्यंत पोहोचवणारा दुवा म्हणजे गजेंद्र आणि प्रत्यक्ष स्वतः एंटरप्रेन्योर होऊन त्याच्या गावामध्ये आकृती सुरू करणारा म्हणजे परमेश्वर माळी. त्यामुळे आता हे एक चांगलं कॉम्बिनेशन असल्यामुळे मला खात्री आहे की श्रोत्यांना एक चांगल्या प्रकारे या कार्यक्रमाचं स्वरूप लक्षात येईल आहे. सो गुड इव्हनिंग टू ऑल ऑफ यू. I would now without taking much time, will start presenting the activity. Madam, screen share. 1 second, ma'am. Yeah. So as what you see in this picture is some part of BARC. What I'm just trying to show you, give you a little feel of BARC, because getting a permission to come inside BARC is very, very tough.
and getting selected in BARC to work as a scientist is world's known toughest examination. So if you see, this is a longest building in Asia those days. It is called as modular laboratory, and this is the central complex where director BARC sits, and these in front of this are the engineering halls where the research carried out in the modular laboratory is further engineered into these halls, and then it is further carried out in the form of technology. So this is just a little glance of BARC. It's a very beautiful surrounding and environment. Whatever you are seeing is 1/3 part of BARC. There is equal portion available to the left and right side. And I will talk on the nuclear spin-offs. Basically, आश्चर्य वाटत असेल की BARC आणि खेडेगावाचा संबंधच काय. आपल्याला असं वाटतं की सायंटिस्ट आहेत आणि त्यातही भाभा अणु संशोधन केंद्रातले म्हणजे अणुवर संशोधन करणारे जे संशोधक आहेत त्यांचा आणि खेडेगावाचा संबंधच काय असेल. परंतु मला सांगायला आनंद आहे की आम्ही सगळे संशोधक हे कुठल्या तरी खेडेगावातनं आलेले आहोत, शिक्षण घेतलं, इथे सिलेक्शन झालं आणि संशोधनाची संधी मिळाली. त्यामुळे खेड्याचा संबंध नक्कीच आहे. प्रत्येकाचे मूळ गाव कुठे ना कुठेतरी गावांमध्ये नक्कीच आहे आणि त्यामुळे प्रोग्रामला BARCतल्या सर्व संशोधकांचा अतिशय चांगला सहकार्य आणि सपोर्ट असतो. So we are all well supported by the various BARC scientists because everybody has got some roots in some or other villages, and therefore nuclear spin-offs, न्यूक्लिअर R&D करत असताना जे काय तंत्रज्ञान तयार होतं आहे ते गावांपर्यंत उपयोगी होऊ शकतं आणि हा सगळा प्रोग्राम म्हणून हा तयार झालेला आहे. सो थोडक्यात मी आधी आकृती मी सुरुवातीला फक्त कन्सेप्ट सांगीन आहे या गोष्टीविषयी, सध्याचं प्रेझेंट स्टेटस आणि फ्युचर स्कोप आणि समरी, आणि नंतर मग टेक्नॉलॉजीची माहिती आपल्याला गजेंद्र आणि परमेश्वर देतील आणि काही नंतर थोड्या माहिती मी सुद्धा देईन. मग आपण प्रश्नोत्तराचा कार्यक्रम घेऊ शकतो. एक जस्ट तुम्हाला जस्ट little bit jhalak of the advanced knowledge and technological capabilities of the Department of Atomic Energy, which is of course well known, but I would just say that this first slide is about Bhabatron machine, that is for the cancer treatment. So atomic energy atoms are very useful in the medical treatment also. It has various applications and we will be now looking at the societal applications only. So for treating the cancer, we can always go for this Bhabatron machine, and this is the world's best machine now. The technology is developed by BARC and then it is transferred to a party in Bangalore called Panache Medical Technologies, and he has come out with the world's best machine with having all the unique features, and it is very safe to operate. And you must be aware that our Prime Minister has gifted these machines to other developing countries. Next is this is the radiation processing facility. Now the use of atomic energy, अणूच्या संशोधनाचा, अणूच्या शक्तीचा उपयोग हा आपल्याला कसा उपयोगी होतो याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे रेडिएशन प्रोसेसिंग प्लांट्स, जिथे आपण जो काय आपला प्रोड्यूस तयार होत आहे ते रेडिएशन प्रोसेसिंगनी आपण त्याचा टिकवू शकतो. आज अनेक अन्नधान्य उत्पादन हे वाया जात आहे, गावामध्ये शेतकरी मेहनत करतायत परंतु त्याला नीट प्रोसेस करण्याचं तंत्रज्ञान किंवा फॅसिलिटी त्यांच्याजवळ उपलब्ध नसल्यामुळे अनेक नाश होतो आहे. आणि त्यामुळे ह्या रेडिएशन प्रोसेसिंग फॅसिलिटीचा उपयोग सगळ्यांनी करून घ्यावा. आणि आम्ही स्वतः कृषक म्हणून नाशिकला लासलगावला ही फॅसिलिटी तयार केलेली आहे आणि आता अशा जवळजवळ 20 रेडिएशन प्रोसेसिंग प्लांट्स आपल्या भारतामध्ये आहेत. पेट फूड इरेडिएशन, मेडिकल प्रोडक्ट्स इरेडिएशन यासाठी यांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर चालला आहे, परंतु अजूनही हे वाढण्याची आवश्यकता आहे. तर हे जे आपण चित्र बघतोय याच्यामध्ये आंब्याला रेडिएशन प्रोसेसिंग करून त्याचं डिलेड रायपनिंग करता येतं आणि त्याप्रमाणे अमेरिकेला हे आंबे एक्सपोर्ट केल्या जात होते. त्यासाठी हे एक चित्र आहे. जवळ 3000 मेट्रिक टन हापूस आंबा इथे प्रोसेसिंग गेलेला आहे. याशिवाय डिफेन्स मध्ये LCA तेजस मध्ये BARCने एक विशिष्ट रिंग्स बनवल्या आहेत, पाईपलाईन्स ऑइल इन्स्पेक्शन गेज बनवलेले आहेत आणि अशा प्रकारे ह्याच्यात अनेक संशोधनांची कॅपॅबिलिटी BARC कडे डेफिनेटली आहे. तर आता हे सगळं करत असताना आमच्या लक्षात आलं की आपल्याकडे असलेलं संशोधन इट्स ऑल्सो युजफुल फॉर ऍग्रीकल्चर,
ऑर्गॅनिक फार्मिंग आणि ॲग्रो प्रोसेसिंग, प्रिझर्वेशन लाईक रेशन प्रोसेसिंग आणि हेल्थ केअर ऑल्सो. शिवाय पाणी वॉटर इज द मेन टॉपिक ऑफ टॉक टुडे. तर वी हॅव लॉट ऑफ टेक्नॉलॉजिकल डेव्हलपमेंट्स अवेलेबल इन ऑल दीज एरियाज. आता प्रश्न असा होता की हे टेक्नॉलॉजिकल डेव्हलपमेंट्स दे वेर द स्पिन ऑफ्स ऑफ अवर ऍक्टिव्हिटी. अवर सायंटिस्ट नीडेड समथिंग, so they developed something and it was used by them or some other division for some other our own nuclear research, but it could be useful to the society. And how to make it useful to the society, हे समाजाला उपयोगी तंत्रज्ञान आहे, तर ते समाजापर्यंत पोहोचवायचं कसं, त्यासाठी म्हणून आम्ही आमच्या इथे जे एक आमचे डिव्हिजन हेड होते श्री AM पाटणकर, त्यांचा आवर्जून मला उल्लेख करावासा वाटतो, कारण त्यांना ही तळमळ होती की हे जे तंत्रज्ञान आहे, हे जे नॉलेज आहे, हे जे ज्ञान आहे BRC कडे, याचा उपयोग आज अनेक क्षेत्र अशी आहेत समाजामध्ये की जिथे काम करायला लोक तयार आहेत. गावांमध्ये अनेक तरुण आहेत, अनेक अनुभवी शेतकरी आहेत की ज्यांना कामं करायची आहेत, पण काय करायची, कशी करायची, त्याला अडचणी आल्या तर कोण आम्हाला सोडवेल, या अनेक प्रश्नांच्या गुंत्यामध्ये बरेच लोक अडकून पडलेले आहेत. त्यामुळे ह्या ऍडव्हान्स नॉलेजचा रुरल टेक्नॉलॉजी इम्प्लिमेंटेशन साठी उपयोग करून देणे ही त्यांची तळमळ होती. या तळमळीमधून आकृती प्रोग्रामचा जन्म झालेला आहे. आकृती हे नाव त्यातून तयार झालेलं आहे. आणि आकृती म्हणजे इट इज अन इनिशिएटिव्ह फॉर डिप्लॉयमेंट ऑफ टेक्नॉलॉजीज using the natural resources available in the villages, in giving informations and access to knowledge in rural area. मुख्य आमच्या लक्षात आलं की आपण शहर आणि गाव याच्यामध्ये ही जी डिवाइड वी सी दॅट देर इज अ डिवाइड इन अर्बन एरिया, रूरल एरिया. Why people started migrating from rural area to urban area? It's only because of the work opportunity and access to technology. Now, if we give the access to technology and create the work opportunity in rural areas, then this migration, reverse migration will start. And that is exactly has now happened. In the pandemic situation, we have observed that many skilled, semi-skilled labor is returning to their own places. Now, what to do with these people? If they get entrepreneurship opportunity, they will work and stay in their own places. And in city area, the people will definitely go for more advanced manufacturing or automation techniques. So this Akruti program definitely plays a very important role in today's pandemic situation in creating entrepreneurship opportunities to the skilled labor as well as rural areas in India. So what is the principle of working when you are getting connected with the knowledge base of BRC? You should first establish the technologies in rural areas. हे एक चित्र बघताय. Just look at this picture. These technologies have to be first demonstrated in rural areas. फॅसिलिटेट द विलेजर्स, गावकऱ्यांना तुम्ही प्रवृत्त करा आणि तिथे मग फॅब्रिकेशन, असेंब्ली अशी फॅसिलिटी तयार करा. अँड देन यू डिप्लॉय इन द actual fields and then expand as per your capacity and ability, right from Kashmir to Kanyakumari or Kutch to Assam. There is no binding on this program, so everybody who works will contribute by his experience, and then he must earn something out of it, because unless the economic activity is attached to it, the program will not be sustainable. So on these principles, Akruti program is presently working. You can see that when this idea came to our mind, it is a experiment we have to carry out. Of course, this experiment cannot be carried out inside BRC in any laboratory. It has to be applied in some village environment, and obvious choice was to take the help of some NGOs operating and active in those villages. And Dr. Anil Kakodkar, when he was then the chairman of Atomic Energy Commission, Honorable Dr. Kakodkar sir, he said that if this is it was his vision to deploy the large scale deployment of these societal benefits in the country. So this vision was translated into a mechanism and a program called Akruti. Now he said that once you are giving a technology, money will not be given by the department. If the technology has a worth, people will pay for it, they will invest into it. And therefore, without any in a budget neutral mode, we started implementing this program initially right in 2007. You can see but of course the Rajiv Gandhi Science and Technology Commission in Government of Maharashtra has come to our rescue. They funded this idea, and 3 NGOs were selected from Maharashtra. One in Ratnagiri district, Chiplun. I think Konkan Prant will be more interested to know
It is called as Parivartan. Then one in Anjangaon Surji, the Vidarbha region, another was in Raigad district, Nirmiti Akruti. So we went in a very methodical manner. We signed an MOU with them, and now you can see that all the villagers are accessing the BRC technologies and working in those regions. This is the Nisakaruna biogas plant. This is the solar dryer utilization. Then this is the fabrication of solar dryer. These are the seeds, whatever BRC has developed, were given them. Soil testing kit, the water filter also. You see this old man in Ratnagiri district is able to clean this water filter. It's such a simple device. This is the innovation by the Nirmiti Akruti, that since water filter needs some height, they created this stand so that the proper pressure was there. Then soil testing kit in the field by farmer himself. So there are n number of examples. Because of paucity of time, I will not go into details of that. But this is again tissue culture lab. You can see our scientist here, Dr. Kulkarni, and a farmer who is taking training inside BRC. He is a banana farmer in his village in Anjangaon Surji. He took training and then he planted the banana plants in his field and he got a good result. Then he decided, why not I start tissue culture in my own village. That is how this tissue culture lab in his village was started, and it was supported by guided by BRC and the scientists. Then another couple of entrepreneurs in Nandurbar district, they came forward. They also set up the tissue culture lab. You can see Dr. Kakodkar sir has gone there and inaugurated the lab. And he is Yashpal Patel. He is now settled in this tissue culture technique and now trying to expand also the laboratory. So basically, there are some after all these experience of 2007 to 2010, when under MOU we were dealing, all our scientists, at least 30 scientists have visited all the Akrutis in villages. They have interacted with villagers. Villagers have interacted with various scientists, and then it was proved to us that there is a Akruti program is operational. And local human resource and NGOs can perform under technical guidance. गावातली लोकांना जर टेक्निकल गायडन्स मिळाला तर ते नक्कीच अतिशय चांगले इनोव्हेशन्स आणि नवीन कल्पना विकसित करू शकतात. आणि सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी कल्चर हे विलेज मध्ये तयार होऊ लागलं. एक आकृती कम्युनिटी स्टार्ट वॉज गेटिंग फॉर्म्ड इन इट. पार्टिसिपेशन विलेजर्स हे फक्त सांगितलं तेवढं करणे असं नसून क्रिएटिव्ह होतं. त्यांनी व्हॅल्यू ऍडिशन केली. जसं मी तुम्हाला म्हटलं की वॉटर फिल्टर मध्ये त्यांनी स्टँड डेव्हलप केला. फोल्डेबल सोलर ड्रायर, त्यांनी प्रॉडक्ट्स वेगवेगळे तिथे ड्राय केलेले आहेत. शिवाय या एनजीओजना जे फंडिंग मिळालं होतं राजीव गांधी सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी कमिशन तर्फे, त्यावरून त्यांची फंड रेझिंग कॅपॅबिलिटी लक्षात आली आणि एंटरप्रिनरशिप सुद्धा नर्चर होऊ शकते हे लक्षात आलेलं आहे. खेडेगावातली लोक, विलेजर्स अँड फार्मर्स गॉट एक्सपोज टू R&D लॅबोरेटरीज अँड इंडस्ट्री ऑल्सो. सायंटिफिकली काम करण्याचं त्यांच्या जे कल्चर तयार झालं, त्याच्यामुळे टेक्निकल डाटा डॉक्युमेंटेशन at village level also they started making. So these were all our outcomes in 2010. That has definitely given us a good confidence, and we decided to now expand this Akruti program in 2 phases. First phase is to create a technology training and capacity building facility, and second is to create the work living environment. So the technology training and capacity building facility, we naturally, it's a training per component, so we thought of selecting some education institute, and that is how the Sri Vitthal Education Research Institute has been selected. Now, as I told you, there are many resources in villages: water, land, जमीन आहे, पाणी आहे, फ्रूट क्रॉप, सगळे शेती आहे, हेल्थ आहे, कॅटल्स आहेत, इलेक्ट्रिसिटी आणि ह्युमन रिसोर्स हा महत्वाचा कॉम्पोनंट आहे. आणि या सगळ्या रिसोर्सेसवर काही ना काहीतरी प्रोसेसिंग किंवा त्याचं अधिक चांगलं स्वरूप करण्यासाठी आमच्याकडे DAE कडे वेगवेगळ्या टेक्नॉलॉजिकल सोल्युशन्स आहेत. आतापर्यंत आम्ही आकृती प्रोग्रामच्या माध्यमातून NGOशी किंवा गावातल्या लोकांशी बोलत होतो, आणि अशा प्रकारे 6 लाख खेड्यांमध्ये पोहोचणं BRC ला नक्कीच खूप अवघड गेलं असतं. त्यामुळं आम्ही एखाद्या एज्युकेशन इन्स्टिट्यूटशी बोलून आणि एखादं DAE आउटरीच सेंटर तिथे डेव्हलप करता येईल का, आणि रुरल ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट फॅसिलिटी जर सेटअप केली, विच विल ऍक्ट लाईक अ टेक्नॉलॉजी ट्रेनिंग सेंटर, ही कल्पना मनात आली. ज्याप्रमाणे न्यूक्लिअर पॉवर प्रोग्राम हा ट्रेनिंग, कंटिन्युअसली ट्रेनिंग स्कूलचे आम्ही लोकांना ट्रेनिंग दिल्या जातं आणि हा अव्याहत चालू आहे, तसाच आकृती प्रोग्रामही आपल्याला अव्याहत चालू ठेवायचा, तो सस्टेनेबल झाला पाहिजे. आणि त्यासाठी म्हणून हे आपण असा एक विचार केलेला आहे.
1 second. तर असा विचार करत असताना आपण जेव्हा ही एक श्री विठ्ठल एज्युकेशन रिसर्च इन्स्टिट्यूटची निवड झाली, त्यांना अगेन आम्ही पैसे दिले नाही, परंतु त्यांना अगेन राजीव गांधी सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी कमिशननी हेल्प केली आणि हे डीआई आउटरीच सेंटर त्यांच्या कॅम्पसमध्ये त्यांनी त्यांच्या खर्चाने बांधलेलं आहे. टेक्निकल गायडन्स, कन्सल्टन्सी आणि टेक्नॉलॉजी या बीआरसीनी दिलेल्या आहेत. या सगळ्याविषयी आपल्याला सविस्तर गजेंद्र कुलकर्णीच्या तोंडून वेगवेगळ्या टेक्नॉलॉजी त्यांनी ज्या इम्प्लिमेंट केल्यात त्याची माहिती नक्कीच मिळेल. Now I'm just showing you a pictorial view of this RHRDF facility. RHRDF we call it because it's a rural human and resource development facility. There are various technologies implemented by them, and that is again under the MOU. One can see Professor Dr. Sinha, R.K. Sinha, he was then Director PRC and supported this activity. There are various laboratories set up in that particular building, for which again Gajendra can tell you about the tissue culture, water filter, fabrication facility. He will cover these aspects. So I would definitely like to mention here that this program is supported, very well supported by our Associate Director Dr. A.P. Tiwari ji, who is now steering this activity. Then our Director BARC Dr. A.K. Mohanty also is supporting, and it is again a vision of our present AEC Chairman Professor Dr. K.N. Vyas. So this program is always supported in Department of Atomic Energy at various levels, and all existing group directors, scientists and division heads are again cooperating in this manner, without which we would not be able to spread the activity without their help. Now this after that building, you can see that whatever activities are there, you can see in the field what has happened. Again, it will be covered some portion of it by Gajendra as Parmeshwar, but I can just show you a little bit that see this, because of the National Knowledge Network connectivity given to this DI Outreach Center, from BARC we were able to interact with the farmers taking training into this RHRDA facility. Similarly, we can see that the rural internship program was conducted for the engineering college students of Pandit Deendayal Petroleum University of Gandhinagar. And there are many Wari exhibition was also carried out. So moving exhibition of BRC technologies they used to do. Water filter unit has been installed at restaurant, and he could sell the water at much lower cost than another water system available in the villages. There are many activities. We will just go ahead. So now this college where this activity is going on, its village is called as Gopalpur. But with the presence of that education institute called Sri Vitthal Education Research Institute, as well as the RHRDF, the outreach center presence, so it is the presence of Baba Atom Research Center, scientists and technologists. It is no more, and it has all the training facilities as I told you. It has connectivity with 50 villages. So it doesn't remain a village, it becomes a silage. And silage is nothing but a new term. You must be listening to Honorable Dr. Anil Kakodkar sir. He is now talking of that village and city. Whatever you try to improve, the problems are going to be never ending. So let us now spend our energy and all knowledge and resources for developing the silages. So what is this silage? Silage is nothing but best of city and best of village in a place called from group of villages. That is for pristine, healthy work living environment for urban and rural talent. And that is the place of creativity and innovations. And this is the goal now we are working about it. That with this pandemic has also taught us that let us go for the places where we can have creativity, innovation, technical access, as well as a good work living environment. And that is how silage is now becoming a buzzword in the system. Now this is what you have seen is what is happening outside BRC, but inside our department we have also taken a lot of initiatives for developing the AKRUTI application models. One application model is coming out in Visakhapatnam at Andhra Pradesh. Andhra Pradesh Industrial Infrastructure Corporation has acquired land for SEZ, and these displaced villagers had a unrest. So AKRUTI program was presented to them by us,
and they have gifted some land, and now we are creating Akruti Center there. So presently there is a Akruti shade and tissue culture activity is just beginning there. Solar dryer and other technologies are already there. Similarly, Department of Atomic Energy has got one unit called Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research. They are mainly in the mining business. So they are also connected with villages directly. And they have set up Akrutis in Northeast region as well as in Chhattisgarh. And now the upcoming departmental unit is Nuclear Power Corporation of India Limited. Under their CSR activity, now they are setting up Akruti training centers in their own way at Tarapur in Maharashtra, Kudamkulam in Tamil Nadu, and Kakrapara in Gujarat. So also there is a technology focused rural outreach model, the way we have seen in Sweri Pandharpur, as well as Utkal University Bhubaneswar has also come forward. And there are many display dissemination and training centers upcoming at IOP Bhubaneswar, one of the unit of Department of Atomic Energy. And this program is now connected to other ministries, like Ministry of Panchayat Raj is advertising it on their website, Ministry of MSME, and Maharashtra State Rural Livelihood Mission has also shown interest in it, and their application is under approval now with us. So you can see that outreach center university, the way you have seen in Pandharpur, now this is upcoming stage. So there are various activities like biogas plant, banana tissue culture, which has gone into the Deknal Kusumpur district, village in Deknal district, and water filter lab set up in their campus. Similarly, these are all the NPCI photographs, Tarapur, Kakrapara, and then Kudamkulam, at Atomic Minerals Directorate, then at Vishakhapatnam. So now all our scientists are moving, and all the program is now spreading. Now this is again at Assembly IPR Gandhinagar is exhibiting this activity. So what I mean to say that what is the scope for this activity? The training centers for NGOs to establish new Akrutis, state level training centers and national level training centers. Akruti becomes a rural technology incubation center. See, Akruti is not defined as a one particular set of idea. Akruti is a general concept, and once Akruti is nothing but connectivity between BARC or a scientific community and the villagers. They come together at the Akruti and lab to land or land to lab, what we call in other words. So it becomes a rural technology incubation center also. It becomes an entrepreneurship breeding program for villagers. Then channelizing technologies from other R&D labs and industry to villages, Akruti forms a hub for them because they are already connected with BARC. So Akruti is a brand name which you get when you get connected to BARC. So there are many scopes for Akruti activities, and the ultimate scope, as I told you, is developing the silages. So आकृती हा एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक आहे सिलेज मधला. आता आपलं काम इथेच थांबलेलं नाहीये. आपण महाराष्ट्रामध्ये राजीव गांधी सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी कमिशननी फंडिंग दिलेलं आहे. नॉर्थ महाराष्ट्र युनिव्हर्सिटीला जवळजवळ 25 कोटीचं फंडिंग दिलेलं आहे. आणि तिथे आता आपण सिलेज बेस्ड एरिया डेव्हलपमेंट मॉडेल तयार होत आहे. म्हणजे जी समाजाचा विकासासाठी या सगळ्या टेक्नॉलॉजी कशा जोडल्या गेलेल्या आहेत, दॅट विल बी डेमॉन्स्ट्रेटेड इन दॅट. बिकॉज ऑफ पैंडेमिक हम कर नहीं पाए, लेकिन पूरी तरह से कोशिश हमारी चल रही है. So it's a synergy between education, research and development as a block. So this is the slide of Honorable Dr. Anil Kakodkar ji. He says that Akruti is the ultimate technology and innovation hub. So anything you want to, it acts like a conduit in a village system. And all these Akrutis are connected to a silage, which is an integrated education, research and development complex. Because even today in India, technology as well as education has not percolated to the last man. And therefore, he focuses all the time on education. And here, this is the pilot plant which we tried into Gopalpur to create a silage, and now we are expanding it, scaling it up at North Maharashtra University, as well as there are many other models. He is now putting efforts at Gadchiroli, and Maharashtra Knowledge Corporation Limited is also putting efforts in developing silages. So I
also have a slide as an application of AKRUTI program. Corporate social responsibility schemes are there in India. All corporates, they are supposed to spend some profit on some charitable activity. So normally this has been developed by government to reduce the poverty. It's a poverty reduction program. And part of profit corporates give for CSR to carry charitable social activity. However, what we say that instead of carrying this social activity as a charitable activity, it becomes just a reputational asset, and it's just government compliance. The result is no gains for anybody, no complaints from anybody, not anywhere. तो अलबेल है, आपका भी मेरा भी कुछ प्रॉब्लेम नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है. पण या सगळ्या ह्याच्यामध्ये आपण काही बदल करू शकतो का? तर बदल असा होतो की जेव्हा डीआई सोसायटी इनिशिएटिव्ह घेते आहे, आमची सायंटिस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणून जर आम्ही टेक्नॉलॉजी गावापर्यंत पोहोचवण्यासाठी प्रयत्न करतो आहोत, तर मग हे दिस सीएसआर फंड कॅन बी क्लब विथ द बीआरसी टेक्नॉलॉजी फॉर टेक्नॉलॉजी डिप्लॉयमेंट. आणि मग ही चॅरिटेबल सोशल ऍक्टिव्हिटी न राहता ही एक ऑन लिव्हिंग आणि कपॅसिटी बिल्डिंग ऍक्टिव्हिटी होते, जे आपण उदाहरणं बघितली आहेत आता पंढरपूरमध्ये आणि इतर अनेक आकृतींमध्ये जे दाखवले मी. आणि मग ती न्यू बाईंग पॉवर मार्केट्स तयार होतात. त्याच्यामुळे हे रेप्युटेशनल ऍसेट न होता टॉप लाईन ग्रोथ आणि हायर बॉटम लाईन होतं. आणि मग हा आपोआपच गव्हर्नमेंटला आणि कंपनीला दोघांनाही फायदा होणारा एक तयार होतो आहे हा प्रोग्राम. आणि म्हणून आपल्याला सीएसआर आणि एसएसआर असं हे दोन्ही कंबाईन केलं पाहिजे. म्हणजे मग काय होईल तर इट्स अ बिझनेस अपॉर्च्युनिटी. म्हणजे पॉवर्टी रिमूव्हल ही चॅरिटेबल ऍक्टिव्हिटी न राहता ही एक बिझनेस अपॉर्च्युनिटी होईल आहे. आणि इट्स नॉट जस्ट अ पॉलिटिकल अँड गव्हर्नमेंट नीड, बट इट्स द नीड ऑफ द अवर. तर सीएसआर मध्ये ज्या कोणी इथे जर ऐकत असतील कंपन्या, तर त्यांनी जरूर ह्या प्रोग्राम मध्ये हिस्सा घेण्याचा विचार करावा. आता या प्रोग्रामचं फ्युचर आउटकम काय असू शकतं? आता नुकताच आपण अनुभव घेतलेलाच आहे की टर्निंग पॉइंट इज रिव्हर्सल ऑफ मायग्रेशन, तो होतोच आहे. टेक्नॉलॉजी रिव्होल्युशन ऑन सोशल जस्टिस मेन, इट बिकम्स अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर फ्युचर सायंटिस्ट फ्रॉम सिलेजेस. हिअर आय एम कॉलिंग इट सिलेजेस. कारण आपल्याला सर्वांना सद्यस्थिती माहिती आहे. प्रेझेंटली ऑल अर्बन टॅलेंट इज गोईंग abroad, out of India. Now, from where the researchers and other R&D talent will come? It will come from now the villages as well as villages, because they are already exposed to the technologies. And that is how the third wave is that future knowledge centers will become the villages. आता थोडक्यात मी बंदच करते आहे. समरीमध्ये काय म्हणू आपण की आपल्याला चॅरिटेबल सोशल ऍक्टिव्हिटी करण्यामध्ये खूप प्राईड वाटतो. वी फील प्राईड की आम्ही चॅरिटी केली. पण त्याच्यापेक्षा व्हॉट वी विल से दॅट द सोशल ऍक्टिव्हिटी शुड बी कन्व्हर्टेड इन टू टेक्नो इकॉनॉमिक सोशल ऍक्टिव्हिटी दॅट विल बिल्ड द कपॅसिटी इन विलेजेस फॉर लाईव्हलीहूड अँड प्रोग्रेस. आणि हा आमचा अनुभव आहे, म्हणजे हे फक्त शब्द नव्हे, दिस इज अवर एक्सपिरियन्स. अँड दॅट लीड्स टू Utkarsha. Utkarsha, we all know what is Utkarsha prosperity. So Utkarsha stands for utilization of technologies, knowledge and resources for societal harmony. So in concluding remark, I would say that there are many challenging problems. अनेक समस्या आहेत, परंतु आपल्याला बीआरसी सारख्या संस्थेशी जोडल्या गेलो तर R&D प्रॉब्लेम्सला परस्यू करायला खूप स्वातंत्र्य आहे आपल्याकडे. खूप ह्यूज टेक्निकल नॉलेजचा बेस आहे आपल्याकडे, त्याच्यावर आपण भरोसा ठेवू शकतो. चांगलं वर्क एन्व्हायरमेंट आहे आणि इट्स अ सर्व्हिस टू नेशन. त्याच्यामुळे अपॉर्च्युनिटी फॉर ऑल सेक्शन्स ऑफ सोसायटी बाय क्रिएटिंग रुरल टेक्नोप्रेदर्स इज ऑफर्ड बाय आकृती प्रोग्राम, अँड दॅट इज हाऊ वी क्रिएट द एक्सलंट क्वालिटी ऑफ लाईफ. I am thankful to all of you who are listening to this presentation. Thanks to Vibha as well as Professor Samant, the president of FIBA, for giving Kokan to give me this opportunity. I am also thankful to Madhav Rajwade, Professor Madhav Rajwade, principal of Sathe College, whom I know because of one my close friend, Nirmala Sarpotdar or Anuradha. And she is no more now, but she was all the time helping me to balance the work and the office environment, and because of her constant encouragement, I could really settle in this program. So I will always remember her always.
So I am thankful to all those who think honestly to apply the new knowledge for society. Thank you all. And now we will go to the regarding the technological details to Gajendra Kulkarni, who has actually implemented the technologies of this AKRUTI program. Gajendra, please pick up now. You start sharing your presentation. Am I audible? Yes, yes, you are audible. Please go ahead. I want to share my slide. Can you help me? Sir, you are able to share your slide. Yeah. May I share? Yes, sir. स्लाइड दिसतात का सर्वांना? नाही सर. नाही, अजून दिसत नाहीयेत. नाही. सर तुमचा व्हिडिओ ऑफ आहे, तो ऑन करा. एक मिनिट. आता दिसतात का स्लाइड? नाही, अजून दिसत नाहीयेत. स्क्रीन शेअर करा ना तुम्ही, स्क्रीन शेअर. एक मुळे मॅडम तुम्ही स्टॉप द शेअर केलंय? स्टॉप शेअरिंग. ओके ओके, आला. सर मी केलेलं आहे. माझी रिक्वेस्ट आहे बाकीच्यांना कोणी माईक अनम्यूट करू नका. स्पॉटलाइट चेंज होतो. स्लाइड दिसतात का आता सर? हो सर, दिसतंय. तुम्ही प्रेझेंटेशन सुरू करू शकता. थँक्यू. नमस्कार, मी गजेंद्र कुलकर्णी, पंढरपूर येथून गोपाळपूर एक जनाबाई मंदिर इथलं फेमस गाव आहे, तिथून बोलत आहे. स्वेरी कॅम्पस हा आहे श्री विठ्ठल एज्युकेशन रिसर्च इन्स्टिट्यूट, जसं मॅडमनी सांगितलं. आणि सर्वप्रथम बाबा अनुसंशोधन केंद्राचे मी आभारी मानेन की त्यांनी आमच्या ह्या स्वेरी कॅम्पसला त्यांच्या आकृतीच्या मॉडेलच्या माध्यमाने आमच्या कॅम्पसला 4 चांद लावले आणि नेहमीच आम्हाला अशा संधी दिल्या की खेड्यागावात राहून सुद्धा आम्ही बाहेरच्या तज्ज्ञ व्यक्तींना आणि सुसंस्कृत व्यक्तींना बोलू शकतो आणि खूप चांगलं नॉलेज आम्ही घेऊ शकतो आणि शेअर करू शकतो, देऊ शकतो. हे आमच्यासाठी खूप एक उत्साहाची आणि चांगली बाब आहे. त्यामुळे धन्यवाद बाबा अनुसंशोधन केंद्राचे आणि मुळे मॅडमचे. मी थोडक्यात वेळ कमी असल्यामुळं थोडं फास्ट घेईल. जसं मॅडमनी सांगितलं की हे ज्या आकृतीचा जो प्रोग्राम आहे, आकृतीचा प्रोग्राम 2013 साली इथं सुरू झाला, प्रॉपर गोपाळपूरमध्ये. 2008 सालापासून मी ह्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व आहे आणि 2013ला गोपाळपूरमध्ये मी या प्रोग्रामच्या दृष्टीने काम सुरू केलं. हा सेटिंग अप ऑफ रुरल ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट फॅसिलिटी असा हा प्रोजेक्ट होता. हा 3 वर्षाचा प्रोजेक्ट होता, 2013 ते 2016च्या दरम्यान. तर त्या दरम्यान जे काही टेक्नॉलॉजी याच्यामध्ये होत्या, याच्यात आम्ही गायडन्स खाली, म्हणजे डॉक्टर अनिल काकोडकर आणि अजित पाटणकर आणि मुळे मॅडम यांच्या गायडन्स खाली आमचं हे काम सुरू झालं. हे कॅम्पस आहे स्वेरी कॅम्पस, ज्या ठिकाणी हा डे आउटरीच सेंटर इस्टॅब्लिश केलेला आहे. 15 सप्टेंबर 2011ला हे डे आउटरीच सेंटर इस्टॅब्लिश झालं आणि इथे टेक्नॉलॉजी मॅडमनी ह्याचं सगळ्या बॅकग्राऊंड सांगितलेलंच आहे. त्या टेक्नॉलॉजी आहेत त्या आम्ही डिप्लॉय इथं करण्यासाठी सुरुवात केली. त्याच्यामध्ये जे टेक्नॉलॉजी डिप्लॉय आलेले आहे त्याच्यामध्ये निसर्गुणा बायोगॅस आहे 1 टन क्षमतेचा. त्याच्यानंतर ऑर्गॅनिक कार्बन सॉइल टेस्टिंग किट आहे. सीड बँक आहे. सीड बँकमध्ये ग्राउंडनटवर आम्ही खूप छान काम केलं इथं. त्यानंतर फोल्डेबल सोलार ड्रायर आहे. वॉटर फिल्टर, लेझर लँड लेवलिंग. हे जे लेझर लँड लेवलिंग आहे, या लेझर लँड लेवलिंग
अतिशय चांगल्या पद्धतीने शेतामध्ये लेवलिंग करता येते सायंटिफिक पद्धतीने. टिश्यू कल्चर लॅब आम्ही फार कमी बजेटमध्ये इथं सुरू केली. त्यानंतर वेदर फोरकास्टिंग, वायब्रोथर्मल डिसइन्फेस्टर अशा 8-9 टेक्नॉलॉजी घेऊन आम्ही इथे कामाला सुरुवात केली. आणि मॅडमनी असं हे स्लाइड आपल्याला दाखवलीच आहे की या पद्धतीनं या ठिकाणी सगळ्या फॅसिलिटी ह्या जनरेट झाल्या या प्रोजेक्टच्या पिरियडमध्ये. आता हे करत असताना ह्या सगळ्या ज्या टेक्नॉलॉजी आल्या, ह्या मुख्य विषय होता की ह्या टेक्नॉलॉजी गावापर्यंत पोहोचवायच्या होत्या. आणि गावापर्यंत पोहोचवण्यासाठी आकृती हे माध्यम डीए आउटरीच डीएचं सोशल इनिशिएटिव्ह स्ट्रक्चर आहे त्या माध्यमानं जायचं होतं. तर यासाठी आम्ही आसपासच्या खेड्यागावामध्ये ह्या आकृती ते जे शेतकरी आहेत त्या शेतकऱ्यांच्या मीटिंग घेऊन, ग्रामपंचायत असेल, तिथले सरपंच आहेत, ग्रामसेवक यांच्यासोबत मीटिंग घेऊन त्यांच्या जे काही ग्रामपंचायतीची जागा असतील त्या ठिकाणी आम्ही हे 7 आकृती सेंटर हे सुरू केले आम्ही त्या ठिकाणी. हे त्याची स्लाइड आहे. आणि मग त्याच्या माध्यमानं हे करत असताना याच्यासोबत बरेच ट्रेनिंग प्रोग्राम वेगवेगळ्या गावामध्ये, खेड्यागावामध्ये आम्ही आयोजित करत गेलो या 3 वर्षाच्या कालावधी. जसं आपण इथं पाहता, इथं फोल्डेबल सोलार ड्रायर आहे. तर फोल्डेबल सोलार ड्रायरमध्ये बचत गटाच्या महिलांना बोलवणं, त्यांना ट्रेनिंग देणं. त्यानंतर या गावामध्ये बियाणं आहे, बियाण्याचं शेतकऱ्यांना लागवड करण्यासाठी प्रोत्साहित करणं, त्यांना लागवडीसाठी मदत करणं, त्यांचे मेळावे घेणं. सॉइल टेस्टिंग जे आहे, खेड्यागावात शेतकरी जे आहेत, बऱ्याच शेतकऱ्यांना सॉइल टेस्टिंग करायसाठी फार लांबवर जावं लागतं. तर या ऑर्गॅनिक कार्बन सॉइल टेस्टिंगच्या माध्यमाने आपण शेतकरी जे आहेत हे शेतकऱ्यांच्या शेतावर टेस्टिंग करता येऊ शकते. त्याचे हे फोटो आहेत. तर हे सगळे फोटो जे काही ऍक्टिव्हिटीज आम्ही वेगवेगळ्या ठिकाणी केल्या हे त्याचे फोटो आहेत. हे टेक्नॉलॉजीचा वापर कसा कसा झाला या ठिकाणी त्याचे काही फोटो आहेत त्याच्या ह्याच्यामध्ये. जसं आता हा शेतकरी आहे, शेतकरी या ठिकाणी पूर्णपणे स्वतःहून ऑर्गॅनिक कार्बन सॉइल टेस्टिंग स्वतःच्या शेतातली स्वतः करत आहे त्या ह्याच्यामध्ये. हे लेझर लाईन लेवलनं शेतावरची नांगरणी इथं केली जात आहे. या पूर्ण ह्याच्यामध्ये जेव्हा टेक्नॉलॉजी डिप्लॉय करत होतो तेव्हा ह्याच्यातून नुसतं टेक्नॉलॉजी डिप्लॉय करणं हा विषय नाही, तर त्याच्यातून एंटरप्रिनर तयार व्हावे म्हणूनही आम्ही सातत्याने त्यासोबत प्रयत्न केला. आणि आमच्या ह्या RHRDFच्या माध्यमातून इथं ज्या टेक्नॉलॉजी आहेत तर त्या टेक्नॉलॉजीमधून बरेच एंटरप्रिनर हे तयार झाले. आमचा पहिला एंटरप्रिनर हा भांगे म्हणून शेतकरी आहे, जो बीज उत्पादक ह्यानं बीज उत्पादनाचं काम सुरुवात केली. या ठिकाणी रवींद्र कोहले आहे, त्यांनी वॉटर फिल्टर सुरुवातीच्या ह्यामध्ये कामाला सुरुवात केली. स्वतः त्यांनी वॉटर फिल्टर घेऊन या सर्वप्रथम यातल्या आसपासच्या गावामध्ये हे वॉटर फिल्टर विक्रीचा व्यवसाय सुरू केला. त्याच्यानंतर विनायक गंजाळे आहेत. आणि आता सध्याचे करण जे आपल्यासोबत आता जॉईन होणार आहेत परमेश्वर माळी, ही या सगळ्या आपल्या प्रोग्रामचे आउटपुट आहे की ती स्वतः कॉम्प्युटर इंजिनियर असून सुद्धा त्यांनी स्वतःच्या पायावर उभं राहून आकृतीचं रोपळे हे एक स्ट्रक्चर सेल्फ फायनान्स असं सुरू केलेलं आहे. ते आमच्यासाठी खूप अशी गर्वाची गोष्ट आहे की त्यांनी या पद्धतीनं जे आकृतीचं स्ट्रक्चर सुरू केलं आहे, सेंटर सुरू केलं आहे त्या ठिकाणी, हे त्यांच्या उद्घाटनाचा फोटो आहे. तर एक एक टेक्नॉलॉजी सांगतो तुम्हाला की हे आहे डेव्हलप ऑर्गॅनिक कार्बन सॉइल टेस्टिंग किट. जेव्हा ऑर्गॅनिक कार्बन सॉइल टेस्टिंग किट ची टेक्नॉलॉजी आपण BRC कडून घेतो, BRC कडे फक्त कागदपत्र असतात आणि ते कागदपत्र आपल्या डॉक्युमेंट आपल्याकडे येतात. पण तेव्हा जे डॉक्युमेंट येतात तर त्या डॉक्युमेंटच्या आधारे जेव्हा आपण करायला जातो तर त्या लोकल लेवलला ते सूट होईल हे तसं होत नाही, कारण लोकल डिमांड हे वेगळे असतात. मग त्या अनुषंगाने आम्ही त्यात बरेच बदल केले आणि सॉइल टेस्टिंग किटचे मॉडिफिकेशन आम्ही त्या ह्याच्यामध्ये केली त्या ह्याच्यात. आणि मग ते लोकांना सोपं जाऊ लागलं की ते फ्रेंडली होऊ लागले ते सॉइल टेस्टिंग किट वापरण्यासाठी. तसं मग ह्याच्यामध्ये सांगितलं, ह्या सॉइल टेस्टिंग किटच्या माध्यमाने आम्ही जवळपास एक पाणी फाउंडेशनच्या माध्यमानं 75 तालुक्यामधून आणि 4000 गावामधून हे सॉइल टेस्टिंगची केमिकल जे आहेत हे प्रोव्हाइड केले. आणि आमिर खानचं जे पाणी फाउंडेशन संस्था आहे ह्याच्यामध्ये सहभागी जे गाव होते त्या गावामध्ये माती परीक्षण करण्यासाठी त्यांना सहकार्य केलं. वॉटर फिल्टर जे आहे, वॉटर फिल्टरमध्ये ही टेक्नॉलॉजी आम्ही डिप्लॉय करत असताना विशेषतः सुरुवातीला या गावामध्ये आसपासच्या गावामध्ये बराच सर्वे केला आणि ह्या गावामध्ये याची गरज किती आहे हे पाहिलं. आणि
जेव्हा लक्षात आलं की त्या लोकांना अतिशय दूषित पाणी प्यायला मिळतंय आणि नदीतलं पाणी अतिशय घाण आहे, त्यात बरंच अल्गी आहे, फंगल इन्फेक्शन आहे आणि इकोला बॅक्टेरिया फार मोठ्या प्रमाणात त्यात मिळत आहेत. तर त्याच्यानंतर ही जी टेक्नॉलॉजी आहे वॉटर फिल्टर टेक्नॉलॉजी BRCची, ही अतिशय चांगली टेक्नॉलॉजी आहे. अल्ट्रा फिल्ट्रेट मेम्ब्रेन आहे याची, 0.0 मायक्रॉनचे याचे स्पोर आहेत, त्यामुळं बॅक्टेरिया याच्यातून पास होऊ शकत नाही. म्हणून ही टेक्नॉलॉजी आम्ही इथल्या वेगवेगळ्या गावामध्ये ही प्रमोट केली आणि त्यासाठी लॅब जी आहे आपल्या ह्या इथं सेटअप केली पूर्ण, आणि या ठिकाणी ह्या लॅबमध्ये पूर्ण ह्याची कॅन्डल्स, मेम्ब्रेन हे सगळं इथं तयार केलं जातं त्या ह्याच्यामध्ये, आणि याच्यासोबत हे लोकांना ह्याचं प्रशिक्षणही दिलं जातं त्या ठिकाणी. आणि याच्या माध्यमातून मग असे वेगवेगळे याचे वॉटर फिल्टरचे मॉडेल केले जे युजर फ्रेंडली आहेत. तर हे एक स्टेनलेस स्टीलचं मॉडेल आहे जे आम्ही तयार केलं आहे. हे एक मॉडेल यांच्या जे कारखाने जे लेबर होते, कारण खरी टेक्नॉलॉजीची गरज एकदम ग्रासरूट लेवलला पोहोचावी या दृष्टीने शुगर केन लेबर जे आहेत त्यांच्यावर आम्ही काम केलं. त्या लोकांना मायग्रेट करावं लागतं बऱ्याच वेळा एका ठिकाणून दुसऱ्या ठिकाणी जाण्यासाठी, आणि अशा लोकांना स्वच्छ पाणी पिण्याची फार गैरसोय होते. त्यासाठी आम्ही हे एक मॉडेल तयार केलं आणि त्याच्यातून या लोकांना स्वच्छ पाणी पिण्याची फॅसिलिटी मिळाली. त्या ठिकाणी त्यांची मुलं जी होती, या ठिकाणी आम्ही एक प्रयोग केला होता की 10 जोडप्यांना हे दिलं होतं आणि त्यांचा कंटिन्यू अभ्यास केला होता. आणि एक 6 महिन्याच्या अभ्यासानंतर असं लक्षात आलं की जे 10 जोडप्यांना आम्ही हे वॉटर फिल्टर दिले आणि त्यांनी ह्याच्यातलं पाणी पिलं, ते कुणीही आजारी पडले नाही आणि त्यांच्या मुलांना सुद्धा ते पाणी देऊ शकले, त्या ह्याच्यामध्ये स्वच्छ पाणी देऊ शकले. हे काही मॉडेल तयार केले. वॉटर कम्युनिटी लेवल वॉटर फिल्टर आहे. असे कम्युनिटी मॉडेल सुद्धा याच्यामध्ये आम्ही डेव्हलप केले त्या ह्याच्यामध्ये. ही वेगवेगळे मॉडेल आहेत वॉटर फिल्टरचे. हे आता सगळे मॉडेल विक्रीस उपलब्ध आहेत. आमचं इथं RHRDF डेव्हलपमेंटमध्ये आम्ही बिझनेस मॉडेल पूर्ण ह्याचे डेव्हलप करून ठेवले आहेत. जे काही BRCच्या टेक्नॉलॉजी आहेत त्यांचे मॉडेल आम्ही सगळे हे डेव्हलप करून ठेवले आहेत, आणि जे कुणाला या संबंधी माहिती पाहिजे असेल तर आम्ही त्यांना ती इथं ट्रेनिंग आणि त्यांना सगळं जे ॲक्सेस आहे ते सर्व देतो आणि इन्फॉर्मेशन देतो, आणि मग इथून ते लोक टेक्नॉलॉजी घेण्यासाठी मग मॅडमकडे ॲप्लिकेशनही त्या ह्याने करतात. मग द्यायचं ज्यांना कोणाला प्राथमिक माहिती पाहिजे ते इथून घेऊन जातात. हे दुसरं एक सोलार ड्रायरचं एक मॉडेल मी सांगू शकेल की हे सोलार ड्रायरची वरही आम्ही खूप छान इथं काम केलं. त्याच्यामध्ये बचत गटांना आम्ही जवळपास 250 बचत गटांना या सोलार ड्रायरची आम्ही आतापर्यंत ट्रेनिंग दिली, आणि या ह्याच्यामध्ये त्यांचं जे लोकल प्रॉडक्ट होते ते लोकल प्रॉडक्ट आम्ही जास्त तयार करण्यासाठी त्यांना प्रोत्साहित केलं. त्याच्या ह्याच्यामध्ये सांडगे असतील, त्याच्यानंतर तुलसी टी असेल, अनारदाना आहे, तर वेगवेगळे प्रॉडक्ट आपल्याला ह्याच्यामध्ये तयार करता येतात. या सोलार ड्रायरची 25 किलो कॅपॅसिटीचा हा सोलार ड्रायर आहे, आणि या सोलार ड्रायरमध्ये फूड प्रॉडक्टची ड्राईंग जी आहे अतिशय चांगल्या पद्धतीने होते. त्याच्यामुळे त्या प्रॉडक्टचा कलर जो आहे तो खराब होत नाही ह्याच्यामध्ये, आणि टेस्टही खूप चांगली राहते. तर या ह्याच्यामुळं बचत गटांना एखादा उद्योग करायचा असेल ड्राईंगवर तर त्यासाठी हे सोलार ड्रायर खूप चांगलं आहे. या पद्धतीने आम्ही इथे पाहताय की इथं महिला टमाटर ड्राइंग करतायत, तुलसीचं ड्राइंग करणं चालू आहे. आम्ही इथं या ड्रायरचा वापर करून तुलसी टी हा प्रॉडक्ट फार फेमस केला होता, आणि तो तुलसी टी आम्ही इथल्या पंढरपूरच्या एकादशी आषाढी वारीमध्ये भरपूर सेल केला होता. जवळपास 1-2 दिवसामध्ये 10,000 रुपयाचा सेल असा साधारणतः आमचा चालू होता, आणि ते पाहून बरेच महिला यासाठी उत्सुक होत होते. हे वेगवेगळे प्रॉडक्ट आहेत की जे त्या सोलार ड्रायरचा वापर करून आम्ही तयार केलेले आहे. त्याच्यामध्ये अनारदाना पील आहे. अनारदाना पीलचा वापर फेस पॅक म्हणून सुद्धा चांगला वापर करता येतो पीलचा पावडर करून. त्याच्यानंतर मिरची सुद्धा चांगली ड्राय करते, एकदम मिरची हिरवीगार ह्याच्यामध्ये राहते. सो असे वेगवेगळे प्रॉडक्ट या सोलार ड्रायरमध्ये आपल्याला तयार करता येतात. त्या पहिला जो BRCचा सोलार आहे त्याची काही अडचणी बचत गटात येत होत्या, म्हणून आम्ही त्यात काही मॉडिफिकेशन इथं केलेत. जसे आता हे सोलार ड्रायर केले, याच्यामध्ये आम्ही फ्लॅट एक सोलार ड्रायर केला आहे पॉलिकार्बोनेट शीटचा. त्यानंतर ह्याच्यामध्ये मल्टीवॉल पॉलिकार्बोनेट शीट आम्ही वापरली आहे. ह्याच्यामध्ये सूर्यप्रकाश जास्त यावा आणि थोडा वेट लागून हलका व्हावा म्हणून. तर या पद्धतीने इथं मॉडिफिकेशन RHRDF आम्ही ॲज पर फार्मर डिमांड किंवा ॲज पर कस्टमाइज मॉडेल तयार करण्याचाही आम्ही प्रयत्न करतो. इंजिनिअरिंग कॉलेज असल्यामुळे इथले
इंजिनिअरिंग स्टुडंट त्यांची मदत होती. आणि आता आम्ही इथं एक सिलेज फिनिशिंग स्कूल ही कन्सेप्टही आम्ही राबवतो आहोत. मॅडमनी तुम्हाला सिलेजची संकल्पना सांगितलीच आहे. तर याच्यामध्ये येणाऱ्या भावी पिढीला आत्तापासूनच ह्या टेक्नॉलॉजी बघायला मिळाव्या, वापरायला भेटाव्या आणि पुढे जाऊन त्यांनी नोकरी करण्यापेक्षा टेक्नॉलॉजी बेस एंटरप्राइज सुरू करावे या दृष्टीनं 12वी झालेल्या मुलांना आम्ही इथं आता सध्या ऍडमिशन दिलेले आहेत. आणि हे 12वी झालेले मुलं आहेत यांचं BBA कोर्स चालू आहे आणि सायमल्टेनियसली आमचे ते ॲज अ एम्प्लॉय म्हणून काम करत आहेत. ही जी मुलं आहेत हे BBA स्टुडंट आहेत. आणि आज या मुलांच्या साह्याने हे जे मॉडिफिकेशन जे होत आहे ते या मुलांच्या साह्याने आम्ही केलं जात आहे. तर गेली 2 वर्ष झाले ही विद्यार्थी आमच्याजवळ आहेत आणि अतिशय चांगला परफॉर्मन्स हे मुलं दाखवत आहेत आणि ह्याच्यात वेगवेगळ्या डेव्हलपमेंट्स हे इथं करत आहेत. तर यामुळे काय होईल की आकृती ही कन्सेप्ट आणि सिलेज ही कन्सेप्ट गावात रुजवण्यासाठी फार चांगला आधार मिळेल जर आजच लहान मुलं त्या विद्यार्थ्यांमध्ये हे टेक्नॉलॉजीचे बी जर त्यांच्या मनामध्ये त्यांच्या मेंदूमध्ये पेरले गेले तर. लेझरलँड लेवल ही एक टेक्नॉलॉजी आहे. ह्या टेक्नॉलॉजीचाही खूप चांगला उपयोग मी तुम्हाला जसं सांगितला की शेताची नांगरणी करण्यासाठी या टेक्नॉलॉजीचा उपयोग फार चांगला होतो. म्हणजे पूर्वी शेतकरी हे बैलाच्या साह्यानं करायचे. बैलाच्या साह्याने केले तरी जमिनीमध्ये काही ठिकाणी चढ आणि उतार हे राहतात आणि त्यामुळं काही ठिकाणी जिथं चढ आहे तिथं प्रोडक्शन जास्त येत नाही आणि जिथं खूप खड्डा आहे त्या ठिकाणी फंगल इन्फेक्शन होतो. तर अशा वेळेस लेझरलँड लेवलचा जर वापर केला तर अतिशय सायंटिफिक पद्धतीनं फार्मिंग आपल्याला करता येते आणि पूर्ण शेत जसा स्लोप पाहिजे तसा आपल्याला करता येतो. आणि याच्यामुळे पाणीही कमी लागतं आणि वीड्सही कमी येतात. तर हे बऱ्याच शेतकऱ्यांनी जे आसपासच्या शेतकऱ्यांची आम्ही जे लँड्स करून दिल्या तर असं लक्षात आलं की जे क्षेत्र एक 10-10 वर्ष झाले पडून होते फक्त पाण्यामुळे आणि पाणी नसल्यामुळे पाण्याचा तिथं शेतीचे चढउतार असल्यामुळे पाणी देता येत नव्हतं. ते पडून असल्यामुळे 10-10 वर्ष शेतकरी त्या शेतावर पीक घेत होते तर ती शेती वापरण्यात येऊ लागली. असे गावामध्ये जाऊन आम्ही त्यांचा अवेअरनेस हे सगळं ह्याच्यामध्ये केला आणि त्यानंतर तर बरेच शेतकऱ्यांचे ह्याचे डिमांड्स त्याच्यामध्ये आहेत की आम्हाला या पद्धतीनं लेझरलँड लेवलिंगची फॅसिलिटी आहे ती पाहिजे म्हणून. तर अशा चांगल्या टेक्नॉलॉजी आहे. ही वायब्रोथर्मल डिसइन्फेक्शन ही अजून एक टेक्नॉलॉजी आहे. त्याच्यामध्ये अन्नधान्य जे आहे हे निर्जंतुक करता येतं त्याच्या ह्याच्यामध्ये. आणि या ह्याच्यामध्ये अजून आम्ही मॉडिफिकेशन असे केले आमच्या इथं की ही जी मशीन आहे त्या ह्याच्यामध्ये फक्त प्रॉडक्टची डिसइन्फेक्शन होत होतं. प्रॉडक्ट डिसइन्फेक्ट केला जात होता. तो अन्नधान्य किडत नव्हतं. पण आम्ही ह्याच्यात काही मॉडिफिकेशन केले की ह्याच्यात आम्ही एक जाळी लावली आणि त्याची ग्रेडिंग केली ज्याच्यामुळे छोटे शेतकरी जे आहेत त्या छोट्या शेतकऱ्यांना हे जे वायब्रोथर्मल डिसइन्फेक्टर आहे ते उपयोगी होऊ लागलं. कारण नाहीतर ह्या मशीन ज्या आहेत त्या मशीन फक्त व्यापारालाच उपयोगी होत्या. पण आपण जेव्हा काम करतोय तेव्हा ग्रासरूट लेवलवर जर शेतकऱ्याला जर उपयोगी करायचा असेल तर शेतकऱ्याचे काय प्रॉब्लेम आहेत ते बघून आपल्याला त्यात मॉडिफाईड करून त्या टेक्नॉलॉजी त्यांना जर दिल्या तर ते जास्त उपयोगी होतात आणि शेतकरी त्याला अपील करतं त्या टेक्नॉलॉजीला. तर त्या दृष्टीनं याच्यात आम्ही बरेच मॉडिफिकेशन केले आणि त्यानंतर टेक्नॉलॉजी आम्ही शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केला. पण अजूनही या टेक्नॉलॉजीमध्ये काही गोष्टी आहेत आणि आमच्या इथं ती रिक्वायरमेंट नसल्यामुळे ह्याची एवढी डेव्हलपमेंट म्हणजे रिक्वायरमेंट आमच्याकडे नाही आहे. पण इतर भागामध्ये सोयाबीन जसं आहे सोयाबीन असेल हरभरा असेल तर त्या ठिकाणी ह्या टेक्नॉलॉजीचा खूप चांगला उपयोग होऊ शकतो. साधारणतः ह्या टेक्नॉलॉजी ह्याच्यानंतर अजून टिश्यू कल्चरची टेक्नॉलॉजी आहे. ती टिश्यू कल्चरची टेक्नॉलॉजी जशी मॅडमने दाखवली त्याच्यामध्ये जे 2 विद्यार्थी होते जळगावचे त्या लोकांनी इथे येऊन टेक्नॉलॉजी ट्रेनिंग घेतली. आम्ही इथं टेक्नॉलॉजी जी टिश्यू कल्चरची लॅब आहे ती टिश्यू कल्चरची लॅब एक 25 लाख रुपये बजेटमध्ये इथं सुरू केलेली लॅब आहे ती आणि त्या लॅबमध्ये जवळपास 1 लाख रोपं आपण काढू शकतो. बेसिकली रोपं काढण्याची क्षमता ही लेमिनार एअर फ्लोअर असते. पण आज जे सांगितलं जातं टिश्यू कल्चर लॅबमध्ये की त्या ह्याच्यामध्ये कोट्यावधी रुपये लागतात. तर त्यापेक्षा जर असं आपण केलं की एक 10-10 गावामध्ये अशा टिश्यू कल्चरच्या छोट्या-छोट्या लॅब दिल्या तर त्या ठिकाणी बरेच जे बेरोजगार तरुण आहेत तर त्या बेरोजगार तरुणांना काम भेटू शकतो आणि वेळेवर लोकांना रोपं मिळू शकतात त्या ह्याच्यामध्ये. तर या पद्धतीनं या टेक्नॉलॉजीचा डिप्लॉयमेंट आम्ही केली आणि या सगळ्या ह्याच्यातून मग एंटरप्रेनर स्वतःहून मोटिव्ह होत गेले जे आमच्या सोबत आले आमच्या सोबत ज्यांनी काम केलं
तर त्यातले बरेच लोक मोठी होऊन त्यांनी स्वतःची टेक्नॉलॉजी घेऊन काही एंटरप्रेनरशिप सुरू केली. त्यामध्येच एक आमच्याकडे आहेत परमेश्वर माळी. तर परमेश्वर माळी ही आमच्याकडे 1 वर्ष होते आणि त्यांनी हे काम करत असताना जो काही अनुभव घेतला त्यातून ते स्वतःच्या पायावर उभं राहण्याचा निर्णय घेतला आणि स्वतःचं एक सेंटर त्यांनी सुरू केले आहे, एक कंपनी स्थापन केली गावामध्ये. तर मला वाटतं मी इथे थांबावं आणि वेळ फार कमी आहे आणि परमेश्वर माळी यांना विनंती करून की त्यांनी पुढचा अनुभव त्यांचा जो आहे त्या ठिकाणी तो त्यांनी आपल्या ऑडियन्सला सांगावा. Hello. Hello. I'm audible. Yes, yes, you are audible. Yeah. Sir, screen share. Just wait, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now you can share the screen. Yeah. Sir, can you please on your camera? Sir, my camera is on. No, sir, your camera is off. I can see. Sir, सर याचं स्क्रीन शेअर करता का आकृती रूप आहे. Yes, sir. तुम्ही आता तुमची स्क्रीन शेअर करा. हॅलो सर. हॅलो. Yes, sir. सर आकृती रूपाची स्क्रीन शेअर करता का सर लॅपटॉप वरती आहे. कोणती स्क्रीन? आकृती रूप आहे कनेक्टेड आहे. एक मिनिट. Yes, sir. Now you can check. Yes, sir. Yes, sir. Now it is visible. You can click F5 and you can start your presentation. Yes, sir. नमस्कार. सर्वप्रथम मी युवा भारतीचे आभार मानतो की ज्यांनी आज आपल्या सर्वांबरोबर बोलण्यासाठी एक चांगला असा प्लॅटफॉर्म उभा करून दिला आणि त्याचबरोबर आम्हाला सतत मार्गदर्शन करत असणाऱ्या आकृती प्रोग्रामच्या प्रिन्सिपल कोऑर्डिनेटर आणि आकृती विभागाच्या हेड स्मिता मुळे मॅडम यांचे मी खूप आभार मानतो आणि ज्यांनी मला एंटरप्रेन्योर होण्यासाठी प्रेरणा दिली असे डॉक्टर अजित पाटणकर सर यांचे मी आभार मानतो की ज्यांच्यामुळे आज मी एक एंटरप्रेन्योर म्हणून काम करतोय. आपण पाहताय की आता बऱ्याच टेक्नॉलॉजी सरांनी सांगितले आहेत आणि मॅडमने माझे काही सुरुवातीला कुलकर्णी मॅडमने दिलेलं आहे. याच्यामध्ये मी जसं की सांगितलं की माझं सूर्य इंजिनिअरिंग कॉलेजमध्ये इंजिनिअरिंग पूर्ण झालं. कॉम्प्युटर सायन्स आणि इंजिनिअरिंगमध्ये मी शिक्षण पूर्ण केलं आणि त्यानंतर भाभा ॲटॉमिक रिसर्च सेंटरचे जे सेंटर सूर्य कॉलेजमध्ये सुरू झालं होतं 2013 मध्ये. एक मला ही चांगली संधी मिळाली की त्या सेंटरला काम करण्याची आणि त्या सेंटरमध्ये काम करत असताना एनकेन कनेक्टिव्हिटीच्या निगडीत एक मला काम करण्याची प्रोजेक्ट असिस्टंट म्हणून काम करण्याची संधी मिळाली. त्याचबरोबर ज्याच्यामध्ये जे आज आपण जे टेक्नॉलॉजी मी घेतलेल्या आहेत त्या टेक्नॉलॉजीवर काम करण्याची संधी मला AKRUTIच्या माध्यमातून मिळाली. AKRUTIमध्ये जॉईन झाल्यानंतर मला सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे एक कॉम्प्युटर इंजिनियर असताना सुद्धा एक वेगळ्या ह्याच्यावरती
करण्याची संधी मिळाली. आणि ह्याच कन्सेप्ट मी बरोबर घेऊन विचार केला की की ह्या काम करत असताना एक ट्रेनिंग चांगल्या पद्धतीचं मला मिळालं आणि आपण स्वतःहून एक एंटरप्रेनर म्हणून आपण काम करू शकतो याची जाणीव सुद्धा डॉक्टर अजित पाटणकर सरांनी करून दिली. आणि पुढे जाऊन मी PM रोपे टेक्नो कन्सल्ट प्रायव्हेट लिमिटेड OPC प्रायव्हेट लिमिटेड ही कंपनी 2018 साली 1% कंपनी म्हणून रजिस्टर केली आणि 12 मार्च 2019 रोजी भाभा ॲटॉमिक रिसर्च सेंटर आणि PM रोपे टेक्नो कन्सल्ट OPC प्रायव्हेट लिमिटेड मध्ये एक ॲग्रीमेंट झालं. आणि ह्या ॲग्रीमेंटच्या माध्यमातून मी 3 टेक्नॉलॉजी घेतल्या. त्याच्यामध्ये वॉटर फिल्टर टेक्नॉलॉजी आहे, सॉइल टेस्टिंग टेक्नॉलॉजी आहे आणि फोल्डेबल सोराटाची टेक्नॉलॉजी आहे. ह्या 3 टेक्नॉलॉजी मी ॲग्रीमेंटच्या माध्यमातून घेतलेल्या आहेत. त्याचबरोबर आम्हाला एक चांगली संधी अशी मिळाली की माझं 12 मार्च 2019 ॲग्रीमेंट झाल्यानंतर एक मला व्यक्ती आमच्या सहकार्याने एक खूप मोठे पर्सनॅलिटी या आकृतीच्या उद्घाटनासाठी उपलब्ध केलेत. मिस सुधा कृष्णन मॅडम या सेक्रेटरी ऑफ गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाच्या सर फायन्स ॲटॉमिक एनर्जी अँड स्पेस मिशन. तर ह्यांच्या हस्ते आकृती रुपयाचं उद्घाटन 16 एप्रिल 2019 रोजी झाले. आणि त्यानंतर हे आमच्या आकृती प्रोग्रामचं खऱ्या अर्थानं सर्व काही सुरुवात झाली. आम्ही वेगवेगळे जसे काही RHR मध्ये ते टेक्नॉलॉजी ट्रेनिंग घेतलं, जे काम केलं त्याच्या सहकार्याने मी माझं स्वतःचं सेटअप उभा केलं आणि एक टेक्नॉलॉजी मी टेक्नॉलॉजीवरती काम करण्याची सुरुवात केली. त्याचबरोबर ह्याच्यामध्ये डी आउटरीच सेंटर सेरी कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग पंढरपूर, जसं की कुलकर्णी सरने सांगितले की आता सेरी कॉलेजमध्ये खूप काही टेक्निकल जे गायडन्स असते तिथे आम्हाला सेरी कॉलेजच्या मदतीने मिळत असते. तिथले जे तज्ज्ञ शिक्षक आहेत जे वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये काम करत आहेत त्यांच्या सहकार्याने मी काय आम्हाला प्रॉब्लेम असतील तर ते सॉल्व्ह करण्यासाठी मदत करत असतात. हे अशा पद्धतीनं टेक्नॉलॉजी आणि कन्सल्टन्सी भाभा ॲटॉमिक रिसर्च सेंटरच्या माध्यमातून आकृती अंडर आकृती टेक्नॉलॉजीच्या माध्यमातून मिळत असते. त्याचबरोबर जे आम्हाला हे उघडण्यासाठी जी प्रेरणा म्हणून दिलेली आहे ते सूर्य कॉलेज डॉक्टर अनिल पाटणकर सर यांच्या माध्यमातून मी पुढे काम करत गेलेलं आहे. जसं की मी सांगितलं की मी 3 टेक्नॉलॉजी घेतलेल्या आहेत. सॉइल ऑर्गॅनिक कार्बन डिटेक्शन अँड टेस्टिंग किट, नॅनो कंपोजिट UF मेम्ब्रेन, डोमेस्टिक वॉटर प्युरिफायर म्हणजे वॉटर फिल्टर टेक्नॉलॉजी घेतली आणि फोल्डेबल सोलार ड्रायची एक टेक्नॉलॉजी घेतली. अशा 3 टेक्नॉलॉजी मी घेतलेल्या आहेत. त्याच्यातली सगळ्यात महत्त्वाची टेक्नॉलॉजी आपण बघतोय की वॉटर फिल्टर टेक्नॉलॉजी. वॉटर फिल्टर टेक्नॉलॉजी आज आपण बघतोय की पाण्याचा खूप प्रॉब्लेम आहे. अनेक लोक आता कोणत्या प्रकारची टेक्नॉलॉजीची गरज आहे हे न बघता वॉटर फिल्टर खरेदी करत असतात. आपल्याला कोणत्या प्रकारचा वॉटर फिल्टर पाहिजे हे कुठल्याही प्रकारचं पाहत नाहीत. तर आम्ही जो तयार करणार वॉटर फिल्टर आहे तो वॉटर फिल्ट्रेशन, तर ह्याच्यामधून लोकांना फायदे असे होतात की तो सिंगल पॉईंट ऑफ यूज डिव्हाइस आहे. त्याचबरोबर ते वापरण्यासाठी एकदम सोपा आहे, कॉस्ट इफेक्टिव्ह आहे. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे घरामध्ये एखादा व्यक्ती असेल की क्लिनिंग करण्यासाठी सुद्धा एकदम सोप्या पद्धतीने क्लीन करू शकतो. आणि इतर फिल्टरच्या मेम्ब्रेनच्या मानाने आपलं जे हे मेम्ब्रेन आहे भाभा ॲटॉमिक रिसर्च सेंटरच्या टेक्नॉलॉजीच्या माध्यमातून जे आपण मेम्ब्रेन तयार करतो, ह्या मेम्ब्रेन असे फिक्स्ड आहे की इतर मेम्ब्रेन आपण 1,500 लिटर किंवा 1-2,000 लिटर पाणी फिल्टर केल्यानंतर ते चेंज करावं लागतात. पण आपल्या ह्या मेम्ब्रेनचा फायदा असा होतो की फक्त आपल्याला की घाण साठल्यानंतर त्याच्यावरती जो घाणीचा लेअर हे होतोय तो त्या स्पंजनं क्लीन करून घ्यायचा आहे, स्वच्छ करून घ्यायचा आहे आणि परत वापरायचा आहे. म्हणजे तुम्ही एक साधारणतः 1-1.5 वर्ष सुद्धा हे कॅन्डल मेम्ब्रेन चांगल्या प्रकारे वापरू शकता. तुम्हाला ते परत परत बदलण्याची आवश्यकता नाही. जसं तुम्हाला इतर मेम्ब्रेन मध्ये असतात तेव्हा आपण चेंज करणं गरजेचं आहे, तो ह्याच्यामध्ये नाही. त्याच्यामुळं तुमचा होणारा खर्च आहे तो कमी आहे. सगळ्यामध्ये आहे इलेक्ट्रिसिटी लागत नाही, लाईटची आवश्यकता नाही.
असल्यामुळं आणि अल्ट्रा फिल्टर नॅनो टेक्नॉलॉजी असल्यामुळे तुम्हाला हाईटची सुद्धा जास्त गरज पडत नाही. तुम्ही अगदी फिल्टरच्या वरची पण एक अर्धा फुटावर तुमची टाकी असेल तरी सुद्धा तुमचं पाणी एक तासी 4 ते 5 लिटर पाणी फिल्टर होऊ शकतं. एवढ्या चांगल्या क्वालिटीचं आपण फिल्टर घेत आहोत. अशा प्रकारे आपण खूप लोकांपर्यंत फिल्टर दिलेले आहेत. त्याचबरोबर दुसरी टेक्नॉलॉजी घेतलेली आहे सॉइल ऑर्गॅनिक कार्बन डिटेक्शन अँड टेस्टिंग किट. जसं की याच्यामध्ये आम्ही प्रोजेक्ट पिरियडमध्ये मध्ये काम करत असताना खूप त्याच्यावरती काम केलं. किट तयार करण्यासंदर्भातलं काम असेल की कशा पद्धतीनं शेतकऱ्यांपर्यंत किट गेल्यानंतर ते कसं ते त्यांना हाताळण्यासाठी सोपं असेल त्याच्यावरती आम्ही काम केलं. हे किट करत असताना जो शेतकरी आहे त्यांना ते किट वापरत असताना कुठल्याही प्रकारची अडचण येणार नाही किंवा माती घेत असताना माती सुद्धा जी आपल्याला किती लागणार आहे त्याच्यामध्ये 1 ग्रॅम माती आपल्याला टेस्टिंगसाठी लागते. तर 1 ग्रॅमची माती घेता यावी असं त्याच्यामध्ये आम्ही 1 ग्रॅमचा चमचा दिलेला आहे. महत्वाचे सगळे साहित्य जेणेकरून ते फुटणार नाहीत अशा काही आम्ही बॉटल दिलेल्या आहेत आणि त्याच्यामधून त्यांना ट्रान्सपरंट बॉटल दिल्या आहेत की जेणेकरून जो रिझल्ट दिसणार आहे तो रिझल्ट पण त्यांना व्यवस्थित पाहता यावा. आणि हे असं मटेरियल दिलं आहे की ते परत सुद्धा रियूज करता येऊ शकतं. जे किटला आम्ही मटेरियल वापरलेलं आहे ते परतही वापरू शकतात. म्हणजे पूर्णपणे ते किट त्यांना नंतरही अगदी त्यांचं टेस्टिंग पूर्ण झाल्यानंतर पण त्या मटेरियलचा वापर करू शकतात. अशा पद्धतीचं आपण हे किट तयार केलेलं आहे. त्याचबरोबर आमच्याकडं जे टेक्नॉलॉजी आपल्या भाभा ॲटॉमिक रिसर्च सेंटर टेक्नॉलॉजी आहे मी जे घेतलेली टेक्नॉलॉजी आहे त्याचा प्रचार आणि प्रसार करण्यासाठी अनेक वेळा आम्हाला भाभा ॲटॉमिक रिसर्च सेंटरकडून शास्त्रज्ञांचं सहकार्य मिळतं. ते आमच्या गावामध्ये येतात त्यांचं आम्हाला मार्गदर्शन मिळतं. तर त्याचप्रमाणे ते NCDM BRC हैदराबादचे डॉक्टर संजीव कुमार हे हेड आहेत ते आमच्या इथं रोपड्यामध्ये आले होते. त्यांची टीम आले होते. त्यांनी एक प्रोग्राम घेतला होता जेणेकरून गावातील लोकांना की पाणी कोणत्या प्रकारचं चांगलं आहे ते स्वतः त्यांनी डेमॉन्स्ट्रेट करून दाखवलं की पाण्यातले कोणते घटक आपल्याला हानिकारक आहेत आणि कोणते घटक हे योग्य आहेत हे सगळं त्यांनी सगळ्यांसमोर एक डेमॉन्स्ट्रेशन करून दाखवले आहे. त्याचबरोबर आपण पाहताय की डॉक्टर तिवारी सर असोसिएट डायरेक्टर BRC ह्यांचंही आम्हाला मार्गदर्शन लाभलंय. ह्यांनीही आम्हाला तुमच्या आकृती रोपयाला व्हिजिट केले. त्यांनी आम्हाला गायडन्स केलंय. ह्याच्यामध्ये आम्हाला असणारे काय मार्गदर्शन केलं आणि आमचे काय प्लॉट आहेत त्या प्लॉटला व्हिजिट केलं. तर हे आम्हाला एक लाभलेले मोठी व्यक्ती आहेत. आपण बघताय की तर तिवारी सर आहेत वॉटर फिल्टर बघतायत. तर वॉटर फिल्टर मध्ये आम्ही एक स्टँडचं वॉटर फिल्टर तयार केलंय की वरती ड्रम ठेवलेला आहे मध्ये फिल्टर लावलेला आहे आणि खाली जे स्वच्छ पाण्यासाठी एक टँक ठेवलेले आहे. त्याचबरोबर आमचे लॅब आहे जिथं आम्ही वॉटर फिल्टर मॅन्युफॅक्चरिंग करतो. सॉइल टेस्टिंगसाठी सुद्धा ते केमिकल बनवण्यासाठी वापरतोय ते लॅब आहे. त्याचबरोबर जे सॉइल टेस्टिंग वरती काम करत असताना कॉलेजमध्ये पण असताना म्हणजे आरेचाडीला काम करत असताना एक संधी मिळाली की पाणी फाउंडेशन बरोबर काम करण्याची आणि ज्यावेळेस स्वतंत्र AKRUTI सेंटर उभा केलं त्यावेळेसही आम्हाला पाणी फाउंडेशन बरोबर काम करण्याची संधी मिळाली आणि ज्या काही गावांचं बार्शी तालुक्यातील गावांचं पाणी फाउंडेशनच्या माध्यमातून जे माती नमुने आले होते त्यातील सुरडे गाव जे राज्यात प्रथम आलं त्यांचं सुद्धा माती परीक्षण करण्याची संधी आम्हाला AKRUTI रुपये सेंटरला मिळाली. आम्हाला खूप आनंद झाला की आम्ही सेंटर सुरू झालं आणि आम्हाला एक ह्या गावांची पाणी फाउंडेशनच्या जी गावं आहेत तिथले मातीचे सॅम्पल आमच्याकडे आले आणि आम्ही ते तपासून दिलं आणि तिथले काय जे सुरळी गाव आहे बार्शी तालुक्यातील ते प्रथम क्रमांकाने आलेलं आहे. आम्हाला खूप त्यासाठी कॉन्फिडन्स वाढवणारी आणि आनंदाची गोष्ट होती. त्याचबरोबर आपण बघताय की डॉक्टर जयंत खोबरगडे जॉईंट सेक्रेटरी आहेत DEचे यांनीही आमच्या AKRUTI रुपये सेंटरला व्हिजिट केल्या आणि आम्हाला त्यांच्याकडून खूप मार्गदर्शन मिळाले आणि त्याचबरोबर आमच्या लॅबला व्हिजिट त्यांनी केलेली आहे. वॉटर फिल्टर सेटअप जे आपण पाहिला तेही त्याच्यामध्ये पण आम्हाला काय त्यांनी बदल सांगितले त्यानुसार आम्ही काय बदलही केलेत आणि थोडंसं पुढे जातोय. आता आपण बघताय ते वॉटर फिल्टर युनिट जे वॉटर फिल्टर युनिट आपण समोर पाहताय ते फोल्डेबल आहे की ह्याचं आपण एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी आपण सहज पाठवू शकतो.
अशा पद्धतीचं आम्ही वॉटर फिल्टर एक मॉडेल तयार केलेलं आहे. याच्यामध्ये बघितलं की हा उभे स्टँड आहे, त्याच्यामध्ये एक सिंगलचा आहे की एक कॅन आहे, मध्ये वॉटर फिल्टर बसवलेला आहे आणि खाली एक फिल्टर वॉटर स्टोअर होण्यासाठी एक कॅन बसवलेला आहे. तर ह्याला फिल्टर एकदम व्यवस्थित स्वच्छ करता यावं, मेंटेनन्स सोपा व्हावा, हा या पाठीमागचा हेतू आहे. आणि जेणेकरून आपली जी मेम्ब्रेन आहे ती मेम्ब्रेन जास्तीत जास्त दिवस टिकावी आणि तो चालावे. तर ह्या पद्धतीने आपण हा मॉडेल डिझाईन केलाय. आपण बघता अशा प्रकारचे आम्ही मॉडेल डिझाईन करून भाभा ॲटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई यांना आम्ही त्यांच्या ऑर्डर प्रमाणे आम्ही त्यांना दिलेले आहेत. आणि हेच आपण बघताय की जे फोल्डेबल आपण कसं पॅकिंग करू शकतो, ते काय छोट्या ह्याच्यामध्ये सुद्धा आपण फोल्ड करून ते पॅक करून देऊ शकतो. तर ते आपण कोणत्याही लोकेशनला आपण असं पार्सल पॅकिंग करून देऊ शकतो. त्याचबरोबर सॉइल टेस्टिंग किट वर जे आपण काम करतोय, तर हे आम्ही 5 सॅम्पल टेस्टिंगचे किट तयार केलं आहे, ज्याच्यामध्ये शेतकरी 5 मातीचा नमुना तपासू शकतात. तर त्यासाठी लागणारं साहित्य आपण किटमध्ये दिलेलं आहे. तर सोल्युशन ए बॉटल, सोल्युशन बीच बॉटल आहे, परत मिक्सिंग बॉटल, फिल्टरेट बॉटल, फिल्टर पेपर दिलेला आहे. त्याचबरोबर माती चाळण्यासाठी चाळण दिलेली आहे. मेजरिंगसाठी आपण एक मेजरिंग कप देतोय आणि माती घेण्यासाठी आपण एक चमचा 1 ग्रॅमचा देतोय. तर असं साहित्य त्याच्यामध्ये आपण देतोय. जो आपल्याला रिझल्ट येणार आहे तो पाहण्यासाठी आपण कलर चार्ट त्याच्यामध्ये दिलेला आहे, की जेणेकरून ते शेतकऱ्यांना शेतामध्ये बसून आपल्या मातीचा रिझल्ट हा काय हे बघता आलं पाहिजे. आणि बरेच जणांनी आता काय ऑर्गॅनिक कार्बन हा अत्यंत महत्वाचा घटक आहे, तो त्याने प्राथमिक तपासणी ही केली पाहिजे. यासाठी आपण काम करतोय आणि खूप साऱ्या शेतकऱ्यांचं प्रोत्साहन मिळतंय आणि ते लोक तपासतायत. तर त्याचबरोबर आम्हाला न्यूक्लिअर पॉवर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड खाकरापार यांच्याकडूनही आम्हाला सॉइल टेस्टिंग किटची ऑर्डर मिळाली. आम्ही त्यांनाही हे किट दिलेले आहेत. अशा पद्धतीनं आम्ही वॉटर फिल्टर, माती परीक्षण किट आणि फोल्डेबल सोलर टायरवरती अजून आम्ही काम करतोय. फोल्डेबल सोलर टायरवरती अजून काम चालू आहे. तर सध्या स्थितीला आम्ही वॉटर फिल्टर आणि सॉइल टेस्टिंग किटवरती आमचं प्रोडक्शन तयार आहे. तर याच्यामध्ये आम्हाला खूप चांगले अनुभव आलेले आहेत. काही फीडबॅक पण आम्हाला चांगले मिळाले आहेत, की लोकांचे 1.5 वर्ष वापरलेले कॅन्डल्सवर त्यांचे फीडबॅक आम्हाला मिळाले, की त्यांचे 1.5 वर्ष त्यांनी कॅन्डल वापरले आहेत आणि त्यानंतर त्यांना ते रिप्लेस करण्याची आवश्यकता भासलेली आहे. तर असे आमच्याकडे काय फीडबॅक आहेत. आम्हाला एक चांगली संधी मिळाली की भाभा ॲटॉमिक रिसर्च सेंटरच्या माध्यमातून, की हे वॉटर फिल्टर जे अगदी ग्रामीण भागामध्ये तयार होतात, की पंढरपूर पासून हे आमचं गाव जे आहे रोपळे, हे 15 किलोमीटरवरती आहे, ग्रामीण भाग आहे. पण इथं आम्हाला ते आकृती टेक्नॉलॉजीचा कन्सेप्ट जो होता, तो माझ्या अगोदर खूप इच्छा होती की आपण हे आपल्या गावामध्ये, जसं की आपण शहरामध्ये जाऊन काम करायचं आहे, त्यापेक्षा आपण गावामध्ये येऊन काहीतरी करून ते चांगल्या क्वालिटीचं एक प्रोडक्ट आपल्याला देता येईल. एक AKRUTIच्या माध्यमातून आम्हाला संधी मिळाली आणि त्यातून मी हे काम सुरू केलं. तर आज माझ्या इथले वॉटर फिल्टर तयार झालेले आहे. आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, कर्नाटक, छत्तीसगड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश अशा ठिकाणी आम्हाला ते वॉटर फिल्टर देण्याची संधी मिळाली. त्याचा आम्हाला खूप चांगला अभिमान आहे आणि खूप आनंदही वाटतो की आपण ग्रामीण भागामध्ये राहून सुद्धा अगदी ह्या 5 ते 6 राज्यामध्ये आपण आपलं प्रोडक्ट देऊ शकतो. आणि त्यासाठी आम्हाला सहकार्य असतं ते मुळे मॅडमचं नेहमी सहकार्य असतं. त्याचबरोबर डेपचे गजेंद्र कुलकर्णी सर आहेत, त्यांचं याच्यामध्ये टेक्निकल गायडन्स असते. ते नवीन टेक्नॉलॉजी संदर्भात काय ट्रेनिंग आवश्यकता असतात आम्हाला ते ट्रेनिंग देत असतात. ह्या गोष्टी आम्हाला सगळीकडून मिळत असतात. तर ठीक आहे सर. ओके, थँक्यू. आता आपण जे चॅट बॉक्स मध्ये आलेले प्रश्न आहेत ते घेणार आहोत. सर माझं म्हणणं असं आहे की एकेकाने जर कोणी तुमच्याकडनं रिप्रेझेंटेटिव्ह असेल तर त्यांनी चॅट बॉक्स मधले प्रश्न रीड करावे आणि मग स्पीकरने आन्सर केलं तर बरं पडेल. येस येस. मी रीड अनुपमा करते. कुलकर्णी मॅम विल बी आस्किंग द क्वेश्चन. आणि आता आपल्या तिन्ही स्पीकरना तुम्ही
म्हणजे लेट स्पीकर्स प्लीज स्टार्ट युअर व्हिडिओ. आणि परमेश्वरची अजून कुठून एको येतोय का? परमेश्वरजींनी त्यांचा म्यूट परमेश्वरजी केलाय, आपण ते म्यूट अनम्यूट करता, करा सर. दुसऱ्या ह्याला पण म्यूट करा. परमेश्वरजी तुमचं अनम्यूट करा, अनम्यूट. नाही, त्यांना प्रश्न विचारू तेव्हा ते अनम्यूट करतील, पण आता म्यूट करू दे. मी प्रश्न ओके घेते. ओके हा ओके ओके हा ओके. मुळे मॅडमना पहिला प्रश्न आहे, हाऊ डू वी कॅन गेट लायसन्स ऑफ आकृती इफ आय मे बी अ रजिस्टर्ड कन्सल्टंट किंवा कुठली कंपनी असेल माझी, तर मला आकृतीचा लायसन्स कसा मिळेल आणि त्याची प्रोसिजर काय हे आपण कृपया सांगाल का मुळे मॅडम? हो हो, एक मिनिट हा, मी सांगते की हे जे आता आपण सगळं काही ऐकलेलं आहे ना, तर ह्या सगळ्यांनी कशा पद्धतीने BARC शी ते जोडले गेले ते आपण आता बघूया. तर जसं की मी म्हटलं की ही अशी एक आपली ऍप्लिकेशन प्रोसिजर असते. ही BARCच्या वेबसाईट मध्ये आपण जर गेलो www.barc.gov.in/आकृती-tp/index.html आपल्याला वेबसाईट दिसते. याच्यामध्ये ऍप्लिकेशन प्रोसिजर दिलेली आहे. ऍप्लिकेशन प्रोसिजरला गेले की आपल्याला ऍप्लिकेशन फॉर्म्स दिसतात आणि या कुठल्या कुठल्या टेक्नॉलॉजी सध्या आकृती प्रोग्राम मध्ये आपण देतो आहोत त्याची ही लिस्ट आहे आणि त्याची कन्सेशनल लायसन्स फी आहे. तर तुम्ही बघाल तर लायसन्स फी फार कमी आहे आणि सध्याच्या पॅन्डेमिक सिच्युएशनमुळे जे इकॉनॉमिक स्लोडाऊन तयार झालंय त्यामुळे आपण लायसन्स फी आणखीन कमी केलेली आहे. तर ही सुविधा कमी लायसन्स फीची, कन्सेशनल फीची आपल्याला 31 मार्च 2021 पर्यंत उपलब्ध आहे. आणि त्याच्यामध्ये डोमेस्टिक वॉटर प्युरिफायर टेक्नॉलॉजी आहे, 12,500 रुपये आहे. नॅनो कंपोजिट डोमेस्टिक वॉटर प्युरिफायर आहे, लिचीची टेक्नॉलॉजी आहे, टिश्यू कल्चरची आहे, टर्मेरिकचं टिश्यू कल्चर आहे. त्याच्यानंतर मायक्रोफाईन नीम बायोपेस्टिसाइड तयार करण्याची टेक्नॉलॉजी मिळते. तसंच ट्रायकोडर्माची मिळते. नंतर इन्स्टंट फिश सूप पावडर, निसर्गरुणा बायोगॅस प्लांट. शिवाय आणखीन एक रॅपिड बायो कंपोस्टिंग टेक्नॉलॉजी आहे फॉर ड्राईंग ऑफ लिव्स आणि किचन वेस्ट आणि टेम्पल वेस्ट. काही टेक्नॉलॉजी सध्या होल्डवर आहेत, पण जामून प्रॉडक्टचा डिलिशियस प्रिझर्वेटिव्ह फ्री करायला सुद्धा आपल्याकडे टेक्नॉलॉजी आहे. सॉइल टेस्टिंग किटची सध्या फी 5,000 रुपये आहे. नंतर रेडी टू इट फ्रूट क्यूब बनवण्याची टेक्नॉलॉजी आहे आणि इंटरमिजिएट मॉइस्चर श्रिम्पला ड्राय करायची टेक्नॉलॉजी आहे. आणि सोलर ड्रायरची तर फोल्डेबल सोलर ड्रायरची तर 1,250 फक्त फी आहे आणि काही कॉम्बो पॅक्स आहेत. तर याची प्रोसिजर अशी आहे की ऍप्लिकेशन फॉर्म जो वेबसाईटवर अवेलेबल आहे तो आपण भरायचा आणि आम्हाला पाठवायचा. आणि हा ऍप्लिकेशन फॉर्म, हॅलो, ऐकू येत नाहीये का मध्ये मध्ये? हो मॅडम, ऐकू येतंय. आणि कॉन्टॅक्ट करायचा, हा कॉन्टॅक्ट डिटेल्स दिलेले आहेत. मॅडम ऐकायला नाही आलं मला. एक मिनिट, ज्यांच्या कोणाकडनं डिस्टर्बन्स येतोय त्यांना जरा म्यूट करा. फक्त मॅडम जर चालू राहील, बाकीच्यांना म्यूट करा. मॅम सर्व म्यूटच आहेत, फक्त परमेश्वरचा मोबाईल वर चालू असेल तर बंद कर, कारण खूप आवाज येतोय. नाही मॅडम, बंद आहे सगळ्यांचं. नाही, मग शेट्टी म्हणून जे आहेत ते आहेत, त्यांचा चालू आहे का? शेट्टी शेट्टींचा बंद आहे. का? त्यांचा ऑडिओ चालू आहे, म्यूट नाही येत ते. नाही मॅडम, बंद आहे, मीच बंद केलंय. बर, मग कुठून आता अजून कुठून येतोय का डिस्टर्बन्स बघा. हा मॅडम, चालू ठेवा प्लीज. हा, तर आपल्याला असं वेगवेगळे काय डॉक्युमेंट्स लागतील सगळं दिलेलं आहे. इन्कम टॅक्स रिटर्न फॉर्म्स लागतात जर इंडिव्हिज्युअल असाल तर, म्हणजे फायनान्शियल सपोर्ट आणि जागा कुठली आहे गावामध्ये तुमची, त्याचे फोटोग्राफ्स, त्याची किती एरिया, काय प्रकारची मॅनपॉवर तुम्हाला तिथे उपलब्ध होऊ शकते का, याच्यासाठी आणि एक रिकमेंडेशन लेटर किंवा एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट. आणि अशा प्रकारे तुम्ही आम्हाला कॉन्टॅक्ट करू शकता. ज्यांना इंटरेस्ट आहे त्यांनी हे कॉन्टॅक्ट डिटेल्स नोट करून घ्या. याच्यामध्ये मी माझा पर्सनल व्हॉट्सअप नंबर दिलेला आहे, 9757287610. हा नेहमी BARCत मोबाईल अलाउड नसल्यामुळे BARCत जातो तेव्हा स्विच ऑफ असतो. याशिवाय माझे अदर जे टीम मेंबर्स आहेत आकृतीचे आमच्याकडे, त्यांचे हे ऑफिसचे फोन नंबर्स आहेत. 25597539. भारती भालेराव आहेत. 0811 आमचं ऑफिस आहे. 6548 मिस्टर शेख म्हणून आहेत, यांच्याशी पण तुम्ही संपर्क साधू शकता काही तुम्हाला अडचण असेल तर. धन्यवाद.
धन्यवाद मॅडम. आपण सविस्तर ह्याचं उत्तर दिलं, त्यामुळे आमच्या बऱ्याच दर्शकांच्या शंका समाधान झालं असेल. आता कोकणातनं आपले काही कॉलेजेस आणि काही फॅकल्टी मेंबर जॉईन झालेले आहेत आणि त्यांचे कोकण म्हणजे आंबा, तर आंब्याच्या विषयी काही प्रश्न आहेत. त्यांचे प्रश्न असे आहेत. एक तर फूड प्रिझर्वेशन आपण रेडिएशननी करू शकतो का? इज इट पॉसिबल टू बिल्ड एनी सच सेंटर इन कोकण रिजन? आणि त्यालाच जोडून पुढे आहे की कल्टिवेशन ऑफ मँगोज इज डन ऑन लार्ज स्केल इन कोकण, बट बिकॉज ऑफ स्टोरेज प्रॉब्लेम फार्मर्स कांट स्टोअर इट. हो मॅडम, प्रश्न संपला असेल तर उत्तर आहे की आपल्याकडे रेडिएशन चा वापर करून फूड प्रिझर्वेशन हे अगदी सहज शक्य आहे. आणि रेडिएशनचा वापर करणं म्हणजे त्याच्यामध्ये आपल्याला कसलंही त्याच्यात भीती नाहीये. आणि आकृती प्रोग्रामचा हाही एक मोठा आमचा उद्देश आहे की रेडिएशन म्हणजे काहीतरी त्याच्यामध्ये घाबरण्यासारखं आहे असं नाही. तर जणू काही आपल्या गरम करतो आपण एखादी वस्तू, त्याच्यात कुठं काही घाबरायला होतं, तसंच आहे हे रेडिएशन. उलट ही कोल्ड प्रोसेस आहे. गॅमा किरणं ही त्याच्या पदार्थामधनं निघून आरपार निघून जातात. ती त्याच्यामध्ये कसलाही रेडिओ ऍक्टिव्हिटीचा स्ट्रेस असा काही सोडत नसतात ती. ही आपली एक चुकीची कल्पना आहे. आणि आंब्याला तर जसं लासलगावला आम्ही प्रयोग करून दाखवलेला आहे की हापूस आंबे, अल्फान्सो आंबे 3-3 हजार टनांनी सीझनमध्ये तिथे प्रोसेसिंग होऊन ते अमेरिका आणि इतर देशांमध्ये निर्यात होत आहेत. तर असे अनेक रेडिएशन प्रोसेसिंग प्लांट्सची आपल्याला आवश्यकता आहे. त्याची पण टेक्नॉलॉजी किंवा त्याचं एमओयू आपण आमचं डिपार्टमेंट ऑफ ॲटॉमिक एनर्जीचं एक युनिट आहे ब्रिट म्हणून, BritAtom.gov.in यांच्या वेबसाईटवर त्यांच्या चीफ एक्झिक्युटिव्हला विचारू शकता. आणि सगळ्या प्रकारच्या अन्नपदार्थांवर, फळांवर, भाज्यांवर प्रयोग आमच्याकडे झालेले आहेत. प्रत्येकाला द्यावा लागणारा डोस हा वेगवेगळा असतो आणि सेफ डोस लिमिट्स वगैरे सगळं आम्ही स्टँडर्डाइज केलेलं आहे. त्यामुळे निश्चितच आपण रेडिएशन प्रोसेसिंग ही संकल्पना कोकणामध्ये असा जर प्लांट टाकण्याची तयारी असेल तर आमच्या डिपार्टमेंटकडे पूर्ण सहकार्य केलं जातं. रेडिएक्टिव्ह सोर्स आमच्याकडनं दिला जातो. आणि बाकीची जी त्याला रचना असते की रेडिएशन बाकी समाजाला घातक होऊ नये म्हणून एक मोठी कॉन्क्रीटची वॉल बांधून ते कंटेन केलं जातं. ते सगळं मार्गदर्शन दिलं जातं. पुस्तकं असतात, एमओयू केलं जातं, सायंटिस्टचं मार्गदर्शन असतं. धन्यवाद. याच संदर्भात अजून एक छोटा उपप्रश्न आहे की इज इट पॉसिबल टू रिड्यूस रेसिड्यू ऑफ पेस्ट अँड इन्सेक्टिसाइड बाय एनी मेथड? मला असं वाटतं गॅमा रेडिएशनमधनं त्याचा पेस्ट किंवा पेस्टिसाइड पण म्हणजे ॲज अ पेस्टिसाइड म्हणून काम करतं. गॅमा इरॅडिएट केल्यावरती पेस्ट पण आपली. मला ह्या विषयातलं फारसं ज्ञान नाहीये कारण मी ऍग्रिकल्चर शिकलेली नाहीये. पण उलट मला ऑर्गॅनिकली जसं मी म्हटलं की मायक्रोफाईन, नीम, बायोपेस्टिसाइड जर वापरलं, मुळातच जर तुम्ही ऑर्गॅनिक पेस्टिसाइड्स वापरले जे आमच्याकडे टेक्नॉलॉजीज आहेत, तर हा प्रश्नच उद्भवणार नाही शेतकऱ्यांसाठी असं मला वाटतं. पण अगदी हा बरोबर. प्रश्न तुम्ही ईमेलनी पाठवा. आमच्या सायंटिस्ट लोकांना विचारून मी उत्तर नक्कीच देईन तुम्हाला. मॅडमचे ईमेल आणि फोन नंबर आपण टिपून घेतले, तर मॅडमना ईमेलने जरूर विचारा अजून 1-2 प्रश्न आपण घेऊया, थोडासा आपल्याला उशीर होत असला तरी. कॉलेजेसमधल्या काही टीचर्सनी आपल्याकडे पार्टिसिपेट केलंय, त्यांचे काही प्रश्न आहेत. हाऊ स्पेसिफिकली यंग टीचर्स फ्रॉम कॉलेजेस कॅन कॉन्ट्रीब्यूट टू एक्झिक्युशन ऑफ प्रोग्राम ऑफ आकृती? आणि त्याला जोडून असा प्रश्न आहे की वेदर आकृती प्रोग्राम कॅन हेल्प इन इम्प्रूव्हमेंट ऑफ द इन्फ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल ॲट कॉलेज लेवल? हा प्रश्न अतिशय छान आहे. कारण कॉलेज आम्ही आपण जसं म्हटलं की काकोडकर सर नेहमी एज्युकेशन आणि टेक्नॉलॉजी या दोन्ही गोष्टींचा चांगला विकास म्हणजे दोन्ही गोष्टी जोडल्या जाव्या आणि गावापर्यंत त्या पोहोचणं अजूनही जरुरी आहे. तर कॉलेजेसनी किंवा एज्युकेशन इन्स्टिट्यूट त्या जरी शहरामध्ये असल्या, कार्यरत असल्या, तरी सुद्धा त्या आकृती प्रोग्राम मध्ये सहभाग घेऊ शकतात. त्यांना लायसन्स परचेस करावं लागतं ह्याच मेथडनी, जसं मी सांगितलं ऍप्लिकेशन प्रोसिजर करून. पण त्यांची जागा ही
खेडेगावात असायला हवी, म्हणजे जिथे आकृती सेटअप करायची ती जागा गावात असायला हवी. तुम्ही शिक्षणाचं कार्य नक्कीच शहरात करू शकता. आणि मुख्य म्हणजे शैक्षणिक संस्थांकडे असलेला एक मुख्य रिसोर्स म्हणजे स्टुडंट्स, जे NSS मध्ये त्या स्टुडंट्सकडनं जी सोशल ऍक्टिव्हिटी करून घ्यायची असते, त्या संदर्भात जर तुम्ही आकृती प्रोग्राममध्ये किंवा टेक्नॉलॉजीची माहिती देणे, त्याचं लोकल ट्रान्सलेशन लोकल लँग्वेजमध्ये करून घेणे आणि त्यांना गावात फिरायला सांगणे आणि त्याचा प्रचार प्रसार केला, त्या दोन्ही गोष्टी साध्य होतात. एक तर गावकऱ्यांपर्यंत विद्यार्थी पोहोचतात आणि गावकऱ्यांना तंत्रज्ञानाची माहिती मिळते. त्याचबरोबर विद्यार्थ्यांना सुद्धा गावातली परिस्थिती कळायला लागते. काय अडचणी आहेत याचं त्यांना ज्ञान होतं आणि एकदा तुम्हाला प्रॉब्लेम समजले, तर तुम्ही त्याच्यावर सोल्युशन काढू शकता ना. सो फर्स्ट थिंग इज आयडेंटिफिकेशन ऑफ अ प्रॉब्लेम, अँड दॅट इज मेजर थिंग विच स्टुडंट्स कॅन, इफ दे आर गिवन एन अपॉर्च्युनिटी to go out of their cozy, comfortable city life and move into the villages. So definitely that is a very good, helpful resource available with all education institutes. So we always appeal them that they must sign the agreements with us and take up these technologies. The faculties get a chance to get training and interact with our scientists. So there could be some other research projects also which will come out apart from Akruti, and for that there is a board of research in nuclear sciences in DAE which funds also. So that through that fund you can improve, buy some equipments in your colleges and improve your own infrastructure also. So that is always welcome. Thank you. खूप छान माहिती दिली आहे मॅडमनी. तर आपल्याकडे जे सगळे इन्स्टिट्यूशन्स आज यूट्यूबवर किंवा झूमवरती जॉईन झालेले आहेत, त्यांनी ह्या माहितीचा जरूर फायदा घेऊन आपल्या शिक्षकांचा ॲज वेल एज स्टुडंट्स दोन्ही फॅकल्टीचा उपयोग करून आपण हा प्रोग्राम पुढे नेऊया. अजून एक प्रश्न आपण घेऊया छोटासा. हा प्रश्न आहे परमेश्वर माळी यांना, की तुमचं जे सॉइल टेस्टिंग किट आहे ते टोटल ऑर्गॅनिक कार्बन डिटेक्ट करतं का? आणि कुठल्या गव्हर्नमेंट एजन्सीज ह्या टेक्नॉलॉजी व्हॅलिडेट करतात का? हॅलो, आवाज येतो? हो, येतोय. मॅडम, याच्यामध्ये आपण जे टेस्टिंग किट आपण देतोय, याच्यामध्ये ज्यावेळेस आपण शेतकरी ज्यावेळेस सॉइल सॅम्पल टेस्ट करतात, आपण एक चार्ट दिलेला असतोय कलर चार्टमध्ये. तर त्या कलर चार्टवरती शेतकऱ्यांना काय पाहायला मिळतं, तर की आपल्याला जे मातीतलं जे कार्बन आहे ते कमी आहे, मध्यम आहे की सफिशियंट आहे. तर त्याच्यामध्ये कमी याचा अर्थ काय केलेला की 0.0 म्हणजे 0.5 पेक्षा कमी आणि 0.5 जर असेल, 0.5 पेक्षा जर जास्त असेल तर ते मध्यम, आणि 1% जर असेल तर ते सफिशियंट. तर तो कलर चार्ट आम्ही जो दिलेला आहे त्या कलर चार्टवरती आपण तसं सांगितलेलं आहे की जर तो 0 असेल, कलर आलेला असेल तसा, तर 3 प्रकारचे आहे, लो, मिडियम आणि सफिशियंट. तर ऍक्च्युअल कार्बन हा जमिनीमध्ये 5% असणं गरजेचं आहे, पण तो 5% का पाहायला मिळतच नाही. तर ते 1% पर्यंत त्याच्यामध्ये आपण हे केलेलं आहे. तर 1% पर्यंत आपल्याला पाहायला मिळतं. आणि टेक्नॉलॉजी जी आहे हे भाभा ॲटॉमिक रिसर्च सेंटरने जे आपल्याला टेक्नॉलॉजी दिलेली आहे, आपण त्यांच्याकडूनच सर्टिफाय करतो. की त्यांना किट दिलेलं असतं की ते किट करून ते व्हॅलिड करतात किंवा जे टेक्नॉलॉजी दिलेलं आहे त्या पद्धतीनं जे टेस्टिंग होतंय ते बरोबर होतंय का, हे जे टेक्नॉलॉजी आहे त्याची पडताळणी तशी केली जाते. ओके. जर आपल्यापैकी अजून कोणाला जर का त्याचं ट्रेनिंग घ्यायचं असेल तर परमेश्वरजी आमचे दर्शक जरूर आपल्याला संपर्क साधतील की त्याचं ट्रेनिंग घेऊन त्याचं सॉइल अनालिसिस कसं करू शकता, हे आपण म्हणजे थेट पर्सनल कॉन्टॅक्टमध्ये परमेश्वर माळी किंवा गजेंद्र कुलकर्णी दोघांनाही नक्कीच विचारू शकतो. तुमचे कॉन्टॅक्ट नंबर आहेत आपल्याकडे. आपण ते आपल्याला संपर्क साधतील परमेश्वरजी. अजून एखादा प्रश्न आपण फक्त घेऊया, कारण आता वेळ आपल्याला उशीर खूप होतो आहे. हॅलो, ह्याच्यामध्ये अजून एक आहे मॅडम. आमच्याकडं BRC ने जे डेव्हलप केलेलं सीड आहेत, ग्राउंडनट सीड, तर ते आम्ही काय डेव्हलप करतोय. याच्यामध्ये माझे सहकारी मित्र असतात, समाधान लोखंडे आहेत, त्याच्यावरती काम करतात. अगदी आम्ही सुरुवातीपासून जे काही सीड आम्हाला मिळाले होते सुरुवातीच्या मध्ये, तर 4 किलो सीड आम्हाला मिळाले होते. तर त्या 4 किलो सीड आज आमच्याकडं 130 किलो सीड आमच्याकडे आता उपलब्ध आहे, की जे शेतकरी जे आहेत किंवा ह्याच्यामध्ये ऐकणारे काय आमचे ऑडियन्स असतील, शेतकरी असतील किंवा काही थोडं सीड देण्याची इच्छा असेल तर त्यांच्यासाठी आमच्याकडे सीड अवेलेबल आहे.
TG51 नावाचं सीड आहे. तर ठीक आहे. त्यासाठी आमचे सहकारी परमेश्वरजी आपल्याला ते डायरेक्ट संपर्क साधतील. आपला संपर्काचा नंबर आणि ईमेल दोन्ही आपल्याकडे आहे. आपण आता एक छोटासा प्रश्न मॅडमना परत विचारूया. मॅडमसाठी प्रश्न आहे की training which we provide regarding different technology, is it open to any student, or do we need any specific qualification, or do that student need to be attached to any particular project or institute? म्हणजे थोडक्यात मला असं वाटतं की एखाद्या स्टुडंटला जर इच्छा आहे की मला काहीतरी ह्याच्यामध्ये करायचंय तर त्यांनी कशी सुरुवात करावी किंवा कुठे अप्रोच व्हावं? बरोबर आहे. आपल्याकडे BRC मध्ये ऍज अ स्टुडंट ऑफ सम कॉलेज आपण जे प्रोजेक्ट ट्रेनिंग घेतो तो भाग वेगळा, परंतु आकृती प्रोग्रामशी जर जोडल्या जाऊन ट्रेनिंग घ्यायचं असेल तर आयदर दॅट पर्सन शुड बी अ लायसन्सी. तर ऍज अ कॉलेज म्हणून जर लायसन्स घेतलं गेलं असेल तर फॅकल्टीला आपण ट्रेनिंग देतो. त्यावेळेला काही विद्यार्थी सुद्धा ट्रेनिंगला येऊ शकतात. आणि जर स्टुडंटला स्वतःला जर एंटरप्रेन्योर जसं परमेश्वर झालाय तर त्याला आम्ही ट्रेनिंग दिलं, तर तसं तुम्ही जर लायसन्स घेतलं तर तुम्ही ट्रेनिंगला आतमध्ये येऊ शकता BRC मध्ये. अर्थात सध्या या इकॉनॉमिक पॅन्डेमिक सिच्युएशनमुळे BRCच्या आतमध्ये एंट्री बंद आहे, परंतु आम्ही व्हिडिओ कॉल्स करून की आमचे सायंटिस्ट त्यांच्या हर प्रकारे मदत करतायत, कारण बरेच लोक अजूनही लायसन्स आमच्याकडनं घेतातच आहेत. आणि इंटर्नशिप वगैरे जर अरेंज करायची असली तर आपण पंढरपूरला स्वेरी कॉलेजशी संपर्क करू शकता आमच्या मार्गदर्शनाखाली. आणि कॉलेजेस कॅन ऑलवेज सेंड द स्टुडंट्स फॉर इंटर्नशिप प्रोग्राम इन पंढरपूर. खूपच छान. हे तर म्हणजे पंढरपूरचा कसा विकास झाला हेही बघता येईल त्या व्हिजिटमध्ये आपल्या सगळ्या दर्शकांना. मला असं वाटतं की आपण कार्यक्रमाच्या शेवटाकडे पोहोचत आहे. आपल्या तीनही व्याख्यात्यांनी अतिशय सुंदर सोप्या भाषेत टेक्नॉलॉजी आपल्याला उलगडून दाखवली. तर मी आता आमचे एक सहकारी विनय नाईक यांना विनंती करेन की कार्यक्रमाच्या शेवटाकडे आपण चाललोय तर त्यांनी आपल्या सगळ्या सहकार्यांना धन्यवाद देण्यासाठी जॉईन व्हावं. विनय नाईक प्लीज. Thank you, Madam Anupama Kulkarni. As it is said, science and technology are the two sides of coin. And without technology, science cannot be brought to the forefront. And the path led by AKRUTI in transforming science into technology and making it useful for the mankind is remarkable, and bringing it up to the rural level is really marvelous job they have been doing. On behalf of Vigyan Bharati Kokon Prant, I am thankful to Madam Smita Mule, Shri Gajendra Kulkarni, Shri Parmeshwar Mali, who has presented Akruti program to all our viewers. It was very easy in understanding. I'm also thankful to the visionaries of BRC director, BRC AEC chairman, all group directors of BRC who are supporting this activity, which is bridging the gap in science community and the common man. I'm thankful to Viva Kokon Prant President, Professor Samant, for enlightening all the members and all our Viva members. I am thankful to all the faculties and of the various colleges who have joined in this program, and the students from various colleges and the viewers who have joined for this program, without which this program would not have been successful. Special thanks to Sathe College for the technical support in broadcasting this program. Last but not the least, this is an appeal to all the viewers to become the members of Vigyan Bharati, so that your contribution to the society and to the mankind and to go ahead with similar kind of programs will be helpful for the entire mankind. Thank you. With this, I complete my vote of thanks. Thank you to everybody, all the viewers. With this, I declare that the program is completed. Thank you very much. Over to Madam Kulkarni.
Thank you, Vinayji. And as Vinayji has said, please come forward and join hand to Vigyan Bharati to take such technologies ahead and to bridge the gap between all sort of classes like cities, villages, students, teachers, scientists come in for so as to म्हणजे आपलं जे आत्मनिर्भर भारताचं स्वप्न साकार करायचं आहे त्याच्यासाठी सगळ्यांनी एकमेकाला सहकार्य करूया. धन्यवाद. एक्सक्यूज मी अनुपमा, आपला ईमेल जाहीर करा प्लीज, आता तयार केलेला. ओके.